Namaskaram and welcome to Prabandhams and Stotrams. We are learning Swami Desikan's Desika Prabandham called aDaikkalapattu. This is the fourth part and hopefully the final part. I plan to finish aDaikkalapattu today. And then after that, the next time we meet, we will start with the Divya Prabandham. So as usual, I will start with my personal prayer, and then I will just chant the two Taniyans. And normally we would chant the pAsurams we have learned as well. However, if we have the time, we may do that towards the end of this class because I want to make sure that I finish the remaining 4 pAsurams today. So if you have the time, we will chant it, chant all of them at once at the end of the class today. Otherwise, the chanting video is already posted on YouTube, so you should be able to follow that, okay? Okay, here's my own personal prayer. Arvargal Acharyar Arulai Ulahinile, Varvargal Tamidaye Parapidave, Alvane, Nyalatil Anuvin Sirumadiyudaye Verek, Kalatil Arlayo Karmugile, the saint composer's grace, and yes, preceptors too, to spread it far and wide. O Lord, who rules his soul, alas, his wisdom small, an atom sure to shame. Your blessing won't you give, O cloud that bears the rain. Maybe you can chant the two Taniyans together. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanatharyam Vande Vedanta Desikam Sirondruthupul Tiruvengadamudayan Parundrachonna Paramuriyur Orondru Thane Amayado Taraniyil Varvarku Vanerappomalavum Varvu. Okay, so let's now go to pAsuram number 7. We had learned to chant pAsuram number 7, and we had learned the meaning as well. There were just a few little extra things that I needed to say. So the pAsuram went something like this. The bottom line message was doing prapatti once is enough. So it said, Umadadigal adaikkindren endru orugal uraitthavarai amayum ini enbavar pol anjalana karam vaithu தமதனைத்தும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் தாம் மிக விளங்கும் அமைவுடைய அருளாளர் அடியணையை அடைந்தேனே. உமதடிகள் அடைகின்றேன் என்று ஒரு கால் உரைத்தவரை, I surrender at your feet, thus who say it even just once. அமையும் இனி என்பவர் போல், that will do even for the future, as if saying that. அஞ்சல் என கரம் வைத்து, so he holds with his hand the do not fear sign or the abhaya mudra, abhaya hastam. Tamadu anaithum avar tamakku valangiyam. He gives to those prapannas all his wealth. Avar tamadu anaithum, tannidam ennallam irikkiradho adu ellathiyum the prapannarukku koduthudraram avar. Tamadu anaithum avar tamakku valangiyam, including himself, tannayum சேர்த்து கொடுத்துறார் அவர். தாம் மிக விளங்கும், அவர் ரொம்ப பிரகாசிக்கிறாராம். மிக விளங்கும்னாக்க ரொம்ப பிரகாசிக்கிறார். He shines very brilliantly ன்னு அர்த்தம். அமைவுடைய அருளாளர், அந்த மாதிரி தன்மை இருக்கிற இந்த பேரருளாளன் இருக்கானே, அந்த பேரருளாளனோட அடியிணையை நான் அடைந்தேனே, அவனுடைய திருவடி தாமரையை அதுல நான் அடைக்கலம் பூந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சுவாமி தேசிகன் சொல்றார். இதனோட அர்த்தம் பார்த்தோம், நம்ம சாண்டிங்கும் பார்த்தோம். 1-2 phrases-க்கு some additional explanations I'll give. For example, அவர் தமது அனைத்தும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். தமது அனைத்தும் அவர் தமக்கு தங்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறான், தன்னையும் கொடுத்துடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் எம்பெருமானை பத்தி. அதுக்கு ஒரு திருவாய்மொழி பாசுரத்திலையும் சுவாமி நம்மாழ்வாரத சொல்றார். பத்மநாபன், தட் இஸ் பத்மநாபன், உயர்வு அற உயரும், அவனுக்கு அவனை விட உயர்ந்தது ஒண்ணுமே இல்லை, உயர்வு அற உயர்வே இல்லாத, அவனை விட உயர்வே இல்லாத ஒன்னும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு பெரிய திறமையுடையவன் அவன். அவன் என்ன பண்ணான்னாக்க, எற்பரன் தன்னை என்னை ஆக்கி கொண்டு அவன் என்ன தனக்கு அடிமை ஆக்கின்றான். But அது மாத்திரம் இல்ல, the colored parts are the ones where we have a meaning that is very similar to this one here.
எனக்கே தன்னை தந்த அவன் தன்னையே அவன் எனக்கு கொடுத்துட்டான். எவ்வளவு பெரிய வள்ளல் அவன். தன்கிட்ட இருக்கிற விஷயங்களை மாத்திரம் கொடுத்ததில்ல, தன்னையே என்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அவன். எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம், கற்பக விருட்சமாக்கும் அவன். கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கிறவன் அவன். என் அமுதம் is my nectar. Karmugil, it's one of the things. That is, the rain cloud is one of those unselfish things that doesn't expect anything in return. நான் சரி நான் மழை பெஞ்சேன், in return the world should do something for me. அந்த மாதிரிலாம் அந்த ரெயின் கிளவுட் நினைக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரிதான் இவனும் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கான். கார்முகில் போலும் வேங்கடனல் வெப்பன், திருவேங்கட மலை, இந்த மலையோட வெப்பன், அந்த வாசம் பண்றவன். விசும்போர் பிரான், வானத்துல இருக்கிற தேவர்களுக்கும் நித்திய சூரியர்களுக்கும் அவன் பிரான், அவன் இஸ் த லார்ட். எந்தை இஸ் மை ஃபாதர், தாமோதரன், தாமோதரன் அப்படின்னு திருவேங்கடத்துல உள்ள எம்பெருமான அவர் மங்களாசாசனம் பண்ற ஒரு பாசுரத்துல சொல்றார். So the key part is எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம் என் அமுதம் கார்முகில். அதெல்லாம் they are very similar to தன்னனைத்தும் தமதனைத்தும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். அதான் அதை தவிர கடைசியில் என்ன சொல்றார், தமதனைத்தும் வழங்கியும் தமதனைத்தும் அவர் தமக்கு வழங்கியும் தாம் மிக விளங்கும் அப்படின்னு சொல்றார். தான் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்காராம், ரொம்ப ஸ்பிளெண்டிடா இருக்காரு, ஒரு தேஜஸோட இருக்காராம், ஜெகத் ஜோதியா இருக்காராம் அவர். தாம் மிக விளங்கும்னாக்க that's what it means. Of course, we have come across this Bhagavad Gita slokam in the past before. That is when Krishna Bhagavan takes the Vishwarupam, Sanjaya describes this to Dhritarashtra. And so Sanjaya uses this analogy to describe how bright that Vishwarupam is. He says, Divi Surya Sahasrasya, Akashatla Suryan 1000 Suryangal Bhaved Yugapaduttita. 1000 சூரியன் ஒரே யுகபதுத்திதா, ஒரே சமயத்துல உதிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும், அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு. யதிபா சத்ருஷியாத் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனக. இந்த மகாத்மா இருக்கானே, இந்த பரமாத்மா, இந்த எம்பெருமான் இருக்கானே, அவன் அவ்வளவு தேஜஸோட இருக்கான், அவ்வளவு ஜெகத் ஜோதியா இருக்கான். 1000 சூரியர்கள் ஒரே சமயத்துல ஆகாசத்துல உதிச்சா எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும், அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கான் இந்த விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கிற எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். So that is a natural attribute of எம்பெருமான். அதைத்தான் திருவாய்மொழியிலையும் சுவாமி நம்மாழ்வார் சொல்றார். ரொம்ப ஒரு அழகா ஒரு பாசுரம் ஒன்று சொல்றார். முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ நின்ற. எத்தனை தடவை இந்த வார்த்தை ஜோதிங்கிற வார்த்தை வந்து பாருங்க. ஜோதி means effulgence, so the brightness, the splendor. முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ நின்ற தாமரையால் அலர்ந்ததுவோ படிச்சோதி ஆடையோடும் பல்கலனாய் நென்பைம்பன் கடிச்சோதி கலந்ததுவோ திருமாலே கட்டுரையே. அவர் சொல்றார், திருமாலே எம்பெருமானே, ஸ்ரீதேவியன் அன்பே, எனக்கு ஒண்ணு நீ சொல்லி ஆனோம். ஏன்னா எனக்கு இந்த மிஸ்ட்ரி எனக்கு தூங்க விடாம பண்றது. கட்டுரையே, எனக்கு எப்படியாவது ஆன்சர் கொடுத்துரு, ப்ரே டெல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எனக்கு இந்த மர்மத்தை நீ எனக்கு புரியவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவர். என்னதுன்னாக்க, உன்னோட கிரவுன்லாம் இருக்கே, உன்னோட கிரவுன் ரொம்ப ஜெகத் ஜோதியா இருக்கு. அந்த முடி ஜோதிங்கிறது அவரோட கிரவுனோட ஜோதி. அந்த கிரவுனுக்கு எப்படி ஜோதி வந்தது? உன்னோட முகத்துல இருக்கிற ஜோதி தான் அந்த கிரவுனுக்கு போய் அது பிரகாசிக்கிறதோ அப்படின்னு முதல் கேள்வி கேட்கிறார். முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ, the effulgence of your திருமுகம் blossom into the radiance of your crown அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதே மாதிரி திருப்பாதத்தோட திருவடியோட ஜெகஜோதி இருக்கே, அதுதான் உனக்கு திருவடிக்கு கீழே இருக்கிற தாமரையோட எஃபல்ஜன்ஸா இருக்கும், அதனோட ஜோதியா இருக்கும். Did the effulgence of your திருவடி blossom into the base lotus on which you rest? அடிச்சோதி, உன்னுடைய திருவடியின் ஜோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ, அதுதான் ஒரு தாமரை மாதிரி பூத்திருக்கோ, அது ஒரு படிச்சுன்னு இருக்கிற ஒரு தாமரை மாதிரி. அதே மாதிரி படிச்சோதி ஆடையோடும், உன்னோட ஆடை நீ பீதாம்பரம் ஒண்ணு போட்டுருக்கிய, அதுவே ஒரு நேச்சுரலி ஸ்பார்க்லிங் ஆடை பீதாம்பரம். அது பிளஸ் பல் கலனாயின்னு நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுருக்கிய. இந்த இதுகளுக்கெல்லாம் எங்கே இருந்து வந்தது ஒளி? ஒருவேளை நின் பைம்பொன் கடிச்சோதி கலந்ததுவோ. கடிச்சோதினாக்க உன்னுடைய இடுப்பின் ஜோதி, the effulgence of your waist. So உன்னுடைய effulgence, did the golden effulgence of your waist give rise to their radiance? That is the பீதாம்பரத்தோட ஜோதி,
and நீ நிறைய ஆபரணங்கள் போட்டுருக்கிய அதனோட ஜோதிலாம் வந்து உன்னுடைய இடுப்புல ஜோதி இருக்கே நேச்சுரல் ஜோதி அதுலேருந்து வந்ததா அது கடிச்சோதி கலந்ததுவோ திருமாலே கட்டுரையே. So look at it. So everything that shines on him that is not a part of him, like the crown, the abharanams, the pitambaram, etc. He figures that their effulgence, that their apparent effulgence must have come from the effulgence of Emperuman. அதனால நீ எனக்கு அந்த மர்மத்தை நீ எப்படியாவது நீ விளக்கி வைக்க மாட்டாயா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். திருமாலே கட்டுரையே கட்டுரையே அப்படின்னாக்க பிரியட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து the effulgence of Emperuman is very legendary. ஆழ்வார்கள் நிறைய பாடியிருக்கார், and similarly Swami Desikan has also praised the glory of this effulgence. Okay, so that completes our discussion of pasuram number 7. Now when we go to pasurams 8 and 9, so Swami Desikan talks about the life after prapatti. So doing prapatti is one thing, but then doing prapatti doesn't give you moksham immediately, because it's all about etad dehavasane mam svatpadam prapayas svatpadam prapayas சொல்றாரோ இல்லையோ, அதாவது svatpadam prapayas swayamனு சொல்றார். etad deha avasane, இந்த தேகம் முடிவுறும் சமயத்தில் மாம் எனக்கு சத்பாதம் பிராபய ஸ்வயம், உன்னுடைய பாதத்தை உன்னுடைய திருவடியை நான் அடையுமாறு செய்வாயாக அப்படிங்கிறார் இல்லையோ. ஸோ அதனால வந்து பிரபத்தி பண்ணாக்க உடனே நமக்கு மோட்சம் கிடைக்க போறது இல்லை. இன்னமும் இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்கத்தான் போறோம். அப்படி இருக்கிறச்சே நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். அதை எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத வந்து சுவாமி தேசிகன் ஞாச தசகத்திலயும் ஒரு few ஸ்லோகம்ஸ்ல சொன்னார் அவர். அதுல there were two separate themes. ஒன்னுல வந்து அவர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கணும், the rest of the life, the post prapatti lifeல கைங்கரியம் நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு certain set of verses சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு set of versesல வந்து பாபங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அதே மாதிரி ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் பிராதிகூல்ய வர்ஜனம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அதே மாதிரி அடைக்கலப்பத்திலையும் சுவாமி தேசிகன் talks about the post prapatti life. But if you just want to remember what Swami Desikan said in Nyasa Dashakam. So he said, for example, remember that all the things on the left-hand side are about doing kainkaryam in the post-prapatti life. So he says, Nishiddha Kamya Rahitam Kurumam Nitya Kinkaram அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். That is, one who has forsaken forbidden acts, Nishiddha Rahitam, forbidden acts விட்டுடணும், காமிய ரஹிதம் அல்பமான சந்தோஷங்கள் அதுகளையும் விட்டுட்டு குருமாம் நித்ய கிங்கரம், please make me one who is doing kainkaryam eternally அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்ல. அப்புறம் வந்து நித்தியம் நிரபராதேஷு கைங்கரியேஷு நியுங்ஷ்வமாம் அப்படிங்கிறார். நியுங்ஷ்வனான்னு அர்த்தம் என்ன நியமிச்சிடும் சுவாமின்னு அப்படின்னு எம்பெருமான் கிட்ட சொல்றாரு. என்ன நியமிச்சிடும், ப்ளீஸ் அப்பாயிண்ட் மீ டு a post அப்படிங்கிறார். ஸோ எம்பெருமான் கேட்கிறார், என்ன போஸ்ட் வேணும் உனக்கு சுவாமி? அம்பாசடர் டு லக்சம்பர்க் போஸ்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு, அது வேணுமா உனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறார். அதுக்கு சுவாமி தேசிகன் சொல்றார், சுவாமி எனக்கு அந்த மாதிரி போஸ்ட்லாம் வேண்டாம், எனக்கு உமக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், உமக்கு அடிமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு போஸ்ட் வேணும். அந்த போஸ்ட்டுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்ற, அதனால ப்ளீஸ் அந்த போஸ்ட் நீ தர முடியுமாங்கிற மாதிரி கேட்கிறார். அதுல வந்து நித்தியம் எட்டர்னலா கைங்கரியம் பண்ணணும், அது மாத்திரமல்ல நிரபராதேஷு அன்பிளமிஷ்டு கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அவர் ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும்னு சொல்றாரோ இல்லையோ ஸ்ரீ நம்மாழ்வார். அதே மாதிரி இந்த வழுவிலா அடிமை வந்து நிரபராதேஷு கைங்கரியேஷு அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். அந்த மாதிரி கைங்கரியம் பண்ற ஒரு போஸ்டுக்கு நீ என்ன நியமிச்சிடு ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சுவாமி தேசிகன் சொல்றாரு. So this is also about the kainkaryam thread and he was not satisfied with that. நான் மாத்திரம் கைங்கரியம் பண்ணா போறாதே, என்னை சார்ந்த எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ, சேதனமா இருந்தாலும் சரி அச்சேதனமா இருந்தாலும் சரி அதையும் எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாரு அவர். மாம் மதியம் ச நிகிலம் சேதனா சேதனாத்மகம் then ஸ்வகைங்கரியோபகரணம் வரத ஸ்வீகுரு ஸ்வயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது me and all things mine consisting of the sentient and the insentient as an instrument for your kainkaryam, O Varada, take it as your own by yourself. நீயே எடுத்துக்கோ, எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ, என் மனைவி மக்கள் வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ, எல்லாத்தையும் உன் கைங்கரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றாரு. So he was emphasizing the need to do kainkaryams even in this life without waiting for the Paramapadam.
அதே மாதிரி பாபங்கள் பண்ணக்கூடாது, பண்ணாலும் அதை மன்னிச்சுடு சுவாமின்னு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ந பிரவர்த்தய பாபானி பிரவருத்தானி நிவர்த்தயன்னு சொல்றார். சின்ஸ் வந்து சுவாமின் ப்ளீஸ் மேக் தம் நாட் ஹேப்பன், அண்ட் ஆல்சோ சின்ஸ் தட் ஹவ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் ப்ளீஸ் நல்லிஃபை தம் அப்படின்னு அழகா சொல்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றார், அகிருத்தியானாம்ச கரணம், செய்யக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சிருக்கேனோ இல்லையோ அதே மாதிரி கிருத்தியானாம் வர்ஜனம்சமே, என்னத்தை பண்ணணுமோ அதை பண்ணாம இருக்கேனே அந்த மாதிரியான பாவங்கள்லாம் க்ஷமஸ்வ எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுடு, நிகிலம் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுடு, எல்லாத்தையும் தேவ பிரணதாத்திஹர பிரபோ. பிரணதாத்திஹர பிரபோங்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன். அன்பர்களின் துயரைக்களையும் சர்வ வல்லமை பொருந்தியவனே பிரணதாத்திஹர பிரபோ அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். So anyway, so this side is about sins, not committing papams, and even if they have been inadvertently committed, he's seeking forgiveness from Imperman. Okay, so these are the aspects that Swami Desikan stressed in his Srinivasan Dashakam about the post-Prapatti life. But when it comes to aDaikkalappattu, you don't find the exact same messages. He does talk about good things again, but they're not necessarily the same good things that were mentioned in Srinivasan Dashakam. So in 8 and 9, he talks about that post-Prapatti life. The first 3 lines of this pasuram is going to talk specifically about how to live the post-Prapatti life. But then after that, namely in the 4th line, and then the next pasuram is going to talk about what help he can use to live the kind of life that he talks about in the first 3 pasurams, okay? First 3 lines of this pasuram. So the bottom line here, so the message is about how to live after Prapatti. And so here in the last line, he talks about what he is going to use as a help in order to live the kind of life, the post-Prapatti life that he has in mind. So let's look at the 4th line first. This is about what will help him. He says, Vanmayudai Arulalar, Vanmayudai Vallal Tanmayudaya Perarulalan, that is the Perarulalan who is very generous. அவனுடைய வாசகங்கள் மறவேனே, அவன் நிறைய சொல்லியிருக்கான், அந்த வாசகங்களை நான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன். that will help me lead the kind of life that I need to live அப்படின்னு சொல்றார். என்ன மாதிரி வாசகங்கள் சொல்றார் அவர்? He specifically is talking about the charama slokams, for example. the 3 charama slokam நம்ம படிச்சிருக்கோமே, அதெல்லாம் சொல்றார் அவர். மற்றது தவிர of course all the other things like the வேதங்கள், வேதாந்தங்கள், பகவத் கீதா எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றார் அவர். But specifically remember the charama slokams. Okay, so the வன்மையுடைய அருளாளர் எம்பெருமானே சொல்லியிருக்கான், அவனோட சொந்த வாயால சொல்லியிருக்கான் சரம ஸ்லோகம் அந்த மாதிரியானது. அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். It will help me lead the kind of post-Prapatti life that I want. But in the post-Prapatti, what kind of post-Prapatti life is he talking about? அதுதான் the first 3 linesல சொல்றார். But every time you see this kum, 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 that means he's referring to one more requirement for his post-Prapatti life. So for example, so here let me go through the summary here. The summary says, Prapatti will bring me moksham only at the end of this life. Etad dehavasane, இந்த தேகம் முடிகிற சமயத்துல தான் அது மோட்சம் கொடுக்கும். So I need to do all the right things while I continue my journey in this particular shariram அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். So என்னெல்லாம் சொல்றார் அவர்? என்னெல்லாம் what kind of life that does he think that he needs to live? மகாவிஸ்வாசம் குறையாம இருக்கணும்னு சொல்றார். மகாவிஸ்வாசம் should not diminish அப்படின்னு சொல்றார். அதை எப்படி சொல்றார் அவர்? திண்மை குறையாமைக்கும் அப்படிங்கிறார். திண்மைனா என்ன? திண்மைனா கரேஜ், கரேஜ்னா என்ன? மகாவிஸ்வாசம். இந்த மகாவிஸ்வாசம் குறையாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். So that is one of the expectations for the post-Prapatti life that Swami Desikan has. And then அது மாத்திரம் இல்ல, ஞானம் and bhakti should fill my life அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ஞானம், என்னோட வாழ்க்கை வந்து நிறைஞ்சு இருக்கணும். எப்படி நிறைஞ்சு இருக்கணும்னாக்க அது வந்து ஞானத்தாலையும் பக்தியாலையும் நிறைஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றாரு. அது எப்படி சொல்றாரு அவர்? நிறைகைக்கும். நிறைகைக்கும்னா என்ன? நிறைஞ்சு இருக்கணும்னு. But he doesn't explicitly say what it should be filled with. It should be filled with ஞானம் and bhakti அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். So for example, உங்களுக்கு தெரியும் அது ஞானம் ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரத்துல வந்து சுவாமி தேசிகன் ஞானத்தை பத்தி நிறைய பேசுறார் அவர். ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம் for example, the ஸ்லோகம் நம்பர் 24ல சொல்றார், ஞானாமிருதோ தஞ்சன லம்படானாம் லீலாகடி யந்திர மிவாஸ்ரிதானாம்னு சொல்றார்.
என்ன அர்த்தம்னாக்க, சுவாமி உங்ககிட்டேந்து ஞானம்ங்கிற அமுதத்தை பெறறதுக்கு பக்தர்கள், அடியார்கள், பக்தர்கள், பாகவதர்கள் ரொம்ப ஆர்வத்தோட காத்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ பக்தர்கள் ஞானத்துக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து, அதுவும் ஹயக்ரீவன் இருக்கார் இல்லையா, அவர் இஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். அவர்கிட்ட தானே ஞானம் நிறைய இருக்கு, அவர்கிட்ட இருந்து தானே வாங்கணும். அதனால உங்ககிட்டேந்து பக்தர்கள்லாம் ஞானத்தை பெறணுங்கிறதுக்காண்டி ரொம்ப ஆர்வத்தோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. உம்முடைய வலது திருக்கையும் அந்த அமுதத்தை அடியார்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ த பாட்டம் லைன் இஸ், உங்ககிட்ட ஞானம் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அடியார்கள் ரொம்ப பர்டிகுலரா இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். And of course that is what this niraigaikkum means. At least it's a part of what he means by my life should be full and fulfilled. It should be full with jnanam and bhakti. And then so that explains the niraigaikkum part. And then he says Thivinayal unmai maravamaikkum. So he says, due to my bad karma, I should not forget the true jnanam. I should not forget the truth. So தீவினையால் உண்மை மறவாமைக்கும். ஸோ என்னோட பேட் கர்மானால ஒரு முக்கியமான உண்மையை ஒண்ணு நான் மறந்துடாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். என்ன உண்மையை சொல்றாரு அவர்? Again, this is left as an implicit thing. அவர் சொல்ற உண்மை என்னன்னாக்க, எம்பெருமானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அவர் சேஷி நம்ம சேஷன். அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அந்த உண்மை நான் மறக்காம இருக்கணும். நான் திரும்பவும் நான் சுவாதந்திரியன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டேன்னாக்க அது பெரிய ப்ராப்ளம். I should remember that I am just his servant அப்படிங்கறத நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். I should not forget the true ஞானம் about எம்பெருமான், the சேஷி and சேஷா அப்படிங்கறத சொல்றார் அவர். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், ஈவன் ஸ்ரீ ஞாச தசகத்திலே சொல்லியிருக்கார், சேஷத்வே ஸ்திரதியம்னு சொல்லியிருக்கார். உனக்கு அடிமை செய்வதுல அதுலதான் என்னோட புத்தி இருக்கு, அதுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்குன்னு சொல்றார். சேஷத்வே ஸ்திரதியம்னு சொல்றாரோ இல்லையோ ஸ்ரீனிவாச தசகத்துல. that is the point he is emphasizing here. தீவினையால் உண்மை மறவாமைக்கும்னு சொல்றார். ஸ்ரீ ஆண்டாளும் உனக்கே நாம் செய்வோம், உனக்குத்தான் நான் அடிமை செய்வோம், உமக்கு அடிமை செய்வோம், உமக்கு மாத்திரம்தான் அடிமை செய்வோம்ங்கிறத அழகா சொல்றாரு. உனக்கே நாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதே மாதிரி வித்துவ கோட்டம்மா நீ வேண்டாயே ஆயிடும் மற்றாரும் பற்றில்லேன் என்றவனை தாழ் நயந்து கொற்றவேல் தானே கொலை செய்கிறேன்னு சொன்ன வித்வ கோட்டம்மா நீ வேண்டாயே ஆயிடுனும். நீ என்கிட்ட வேண்டான்னு சொன்னாலும் ஆயிடும் மற்றாரும் பற்றில்லேன், வேற ஒருத்தரும் இல்லை எனக்கு, நான் உன்கிட்ட தான் அடிமையா இருப்பேன் அவரும் சொல்றாரோ இல்லையோ. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. அந்த சேஷா சேஷி உறவை அந்த உறவு எனக்கு மறவாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். அண்ட் தென் உளமதியில் உகக்கைக்கும், உளமதியில் இருக்கின்ற மதி இருக்கு இல்லையா, இருக்கின்ற ஞானத்தை வச்சுட்டு நான் ரொம்ப ஒரு உகந்துட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்னாக்க, எம்பெருமானோட கல்யாண குணங்களை நினைச்சுட்டு இருந்தாக்க அதுவே ஒரு உகப்பு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. I should feel bliss by enjoying his கல்யாண குணாஸ் with that ஞானம் I have அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது எப்படி கல்யாண குணங்களை நினைச்சுட்டா ஆனந்தம் வருமா அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுவாமி நம்மாழ்வார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பர்டிகுலர் பாசுரம் அவர் கிருஷ்ணாவதாரத்தை ரொம்ப ரசிச்சவர். அவர் கிருஷ்ணாவதாரத்துல பெருமாள் தன்னுடைய எளிமையை நிறைய சமயங்கள்ல காமிக்கிறாரோ இல்லையோ, அதை அவர் அணுவா ரசிச்சவர். அவர் எஸ்பெஷலி யசோதை கிட்ட உரல்ல கட்டுப்பட்டு அவர் ஒரு ஒண்ணுமே கையாலாகாதவன் போல் இருக்காரோ இல்லையோ, அதுவும் தேம்பி தேம்பி அழுதான்னு சொல்றாரோ இல்லையோ, அதை அவருக்கு பொறுக்க முடியல. அதுக்கு எப்படி இவ்வளவு சர்வேஸ்வரன் இவ்வளவு எளிமையா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அந்த கல்யாண குணம் இருக்க, எளிமைங்கிற கல்யாண குணத்தை சௌலபியம்ங்கிற கல்யாண குணத்தை அவர் எக்கச்சக்கமா ரசிச்சார். எப்படி ரசிச்சாருனாக்க, அதை பத்தி ஒரு பாசுரம் பாடினார். அந்த பாசுரத்தை பாடினதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான், அது 5-6 மாசத்துக்கு அவர் அப்படி மூச்சு காட்டாம ஒரு டிரான்ஸ்ல இருந்தாராம் அவர். ஏன்னாக்கா அந்த பாட்டுல ஒரு கன்வே பண்ணிருக்கிற அந்த மீனிங் இருக்கு இல்லையா, எளிமையை பத்தி அவர் எவ்வளவு ரசிச்சிருக்காருங்கிறத அதை கன்வே பண்ணிட்டு அதை அவர் அந்த 5-6 மாசமா ரசிச்சாராம். பக்கத்துல அப்கோர்ஸ் மதுரகவி ஆழ்வார் பேப்பரும் பென்சிலும் வச்சுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அடுத்து என்ன பாசுரம் வரப்போகுது அப்படின்னு மாச கணக்குல அவருக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது அப்படின்னு. ஸோ அது எவ்வளவு ரசிச்சார் அவர் அந்த எளிமையை. அதே மாதிரி நம்மளும் அந்த கல்யாண குணங்களை ரசிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. உங்களுக்கு அந்த பாசுரம் ஞாபகம் இருக்கலாம், பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்
பக்தி உள்ள எல்லாருக்கும் அவர் வந்து எளியவனா இருப்பான். அவன் பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன். மற்றவாளுக்கெல்லாம் வந்து அவன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட், ஹார்ட் டு கெட். அதுக்கப்புறம் மலர்மகள் விரும்பும் நம்பெறல் அடிகள் மற்றொரு கடைவெண்ணை களவினில் உரலிடை யாப்புண்டு. இந்த ஒரு கேஸ் ஆஃப் தி ஸ்டோலன் பட்டர் இருக்கு, இந்த ஸ்டோலன் churned butter இருக்கே, அந்த கேஸ் ஆஃப் தட், அந்த கேஸ் தான் சொல்றார். மற்றொரு கடைவெண்ணை களவினில் உரலிடை யாப்புண்டு, உறவிடை யாப்புண்டு. மார்பில் அவன் கட்டு போட்டுட்டாவன், மார்பையும் உரலையும் சேர்த்துட்டு கட்டு போட்டாவ யசோதா. எத்திரம் உரலினோடு இணைந்திருந்து ஏங்கிய எழிவே அப்படிங்கிற. இவ்வளவு தேம்பி தேம்பி அழுதுருப்பான் அவன். இவ்வளவு பெரிய உலகத்தையே ஆள்ற சர்வேஸ்வரன் வந்து அவ்வளவு இதை பத்தி எவ்வளவு எளிமையை காமிச்சிருக்கான் பத்தி அப்படின்னு ரொம்ப உருகி போயிட்டார். அந்த உருகி போனதுல வந்து மாசக்கணக்கா அவரால் பாசுரங்கள் ஒன்றும் ஏற்ற முடியல. அந்த பாசுரத்திலே அதனோட அழகுலேயே அந்த மெசேஜ்லயே அவர் வந்து ஆழ்ந்திருந்தார் அப்படின்னு சம்பிரதாயத்துல வர கதைகள்ல சொல்லுவாரு. அது மாதிரிதான் நம்மளும் எம்பெருமானோட கல்யாண குணங்களை நினைச்சிருந்து உகந்துன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். தன்மை கழியாமைக்கும், தன்மைனாக்க தாழ்வு மனப்பான்மை. ரெண்டு விதத்துல இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து அகெயின் ரிமெம்பரிங் தட் வி ஆர் நாட் சுவாதந்திரியஸ், நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடையாது, நம்ம பாரதந்திரியஸ், நமக்கு நம்மளாம் அடிமை. And also another way to interpret it is that நமக்கு அந்த அகங்காரம் மமகாரம் அதெல்லாம் கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த விதத்துல தாழ்மை உணர்வோடு இருக்கணும். தன்மைனாக்க தாழ்மை உணர்வு, the feeling that we are low அப்படிங்கிற மாதிரி. தன்மை கழியாமைக்கும் அந்த ஃபீலிங் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. I think in a way this is kind of different from the Western culture, right? In the Western culture it emphasizes confidence and the feeling that you can be anything you want to be, etc., right? In our culture, it's you, of course, yes, of course you should do everything to make sure that you excel in things, but at the same time the karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturbhur. Don't you ever think that you are the cause of all the karma phalans. You see that in that respect maybe our culture is different from, or the message of the Bhagavad Gita is different from what the Western culture emphasizes. You should never attribute your success to your acts. It was all because of Emperuman. Okay, ma karma phalaheturbhur. அதே சமயத்துல சரி நாம் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு நான் பலன் நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிக்க முடியாதே, பின்ன எதுக்கு எதையும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா இருந்துடாதே. மாதே சங்கோஸ்வ கர்மணின்னு அங்கதையும் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றார். அகர்மணி ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இல்லை, அந்த சோம்பேறித்தனத்துல ஈடுபட்டுறாதே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பட் எனிவே தன்மை கழியாமைக்குங்கிறது வந்து நம்முடைய தாழ்வு மனப்பான்மை, எஸ்பெஷலி அகங்காரம் மமகாரம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த கர்ம இதுல இந்த பலன்கள்ல கர்ம பலகே துர்பூர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எம்பசைஸ் பண்றதுதான் இந்த தன்மை கழியாமைக்கும். அதே மாதிரி தரிக்கைக்கும்னாக்க பொறுத்து கொள்றதுன்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து again remember that ஏதத் தேகாவசானே, இந்த தேகம் முடியற வரைக்கும் நம்ம இங்கதான் இருக்க போறோம். நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் தீரல இன்னும். அதுக்கு இந்த தேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட கஷ்டங்கள் தீரப்போகுது. இந்த ஜென்மத்துல கஷ்டங்களை அனுபவிக்கத்தான் போறோம். அந்த கஷ்டங்களை நம்ம வந்து தரிக்கைக்கும், அதை நம்ம தாங்கிட்டு நிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது மாத்திரமல்ல, நம்ம ஞாச திலகத்துல ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. சோகாஸ்பதாம்ச மதன ஸ்ரயதாம் பவாப்தௌ ராகாஸ்பதாம்ச சகஜம் நருணஸ்தி துக்கம் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்துல, சுவாமின் எனக்கு தெரியும் நீர் வந்து யார் யாரு பிரபத்தி பண்ணிருக்காளோ அந்த பிரபன்னர்களுக்கெல்லாம் அவளோட அடுத்த பிறப்பு வராதபடி அந்த மாதிரி பாவங்கள் எல்லாம் நீர் வந்து தொலைச்சு கட்டிடுறீர் நீர். ஆனாக்க இந்த ஜென்மத்துல அவ இருக்க போறாளே ஃபார் த ரிமைனிங் டேஸ், அதுல வர அவளுக்கு கஷ்டங்கள் வர, அந்த கஷ்டங்களை உண்டு பண்ற பாவங்களை நீர் நீக்கிறது இல்லைங்கிறது எனக்கு நன்னா தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. You don't remove the sufferings that come in this life naturally while experiencing its desires and pleasures. அந்த மீதி 2 லைன்ல ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அவர் சொல்றாரு, அவர் எனக்கு ஏன்னு தெரியும், ஏன்னாக்க நீ அந்த கஷ்டங்களையும் நிவர்த்திச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த ஜென்மத்துல உள்ள கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையுமே நிவர்த்திச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஒத்தரும் ஒன்ன நினைக்க மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் வேறும் இல்லைன்னு சொல்வாளோ இல்லையோ, அதனால்தான் நீ வந்து இந்த ஜென்மத்துல உள்ள கஷ்டங்களை நீ போக்குறது இல்லை. பட் ஆனா இந்த ஜென்மம் முடிஞ்சப்புறம் நீ வந்து மோட்சம் கொடுத்துடுற. பட் அதனால இந்த ஜென்மத்துல இருக்கிறச்சே பொறுத்துக்கணும். தரிக்கைக்கும்னாக்க பொறுத்துக்கணும். அந்த பொறுத்துக்கிற தன்மை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இந்த சம்சார தாபம் வந்து
நம்மள ஒரு தாபம்னாலே உஷ்ணம்னு அர்த்தம். அந்த உஷ்ணம் வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு கூலா இருந்துக்கணுமா. தணிகைக்குன்னா அர்த்தம், தன்மைனாக்க குளிர்ச்சின்னு அர்த்தம் இல்லையா. தணிகை, இந்த சம்சாரம் நம்மளை வாட்டாதபடி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பர் மென்டல் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. I should feel cool, that is peaceful, without the samsara தாபம் frying me. So you see, இந்த kumங்கிறதுலாம் வந்து these are all the requirements that he imposes on the post-Prapatti life. And I think if you count them, you'll find 7 such requirements in the first 3 lines. அதெல்லாம் எப்படி முடியும்? எல்லாத்தையும் வந்து வன்மையுடைய அருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே, எம்பெருமானோட வாசகங்களை ஞாபகம் வச்சிருந்தாக்க இது எல்லாத்தையும் ஈஸியா பண்ண முடியுங்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சரம ஸ்லோகத்தை ஞாபகம் வச்சிருந்தாக்க certainly மகா விஸ்வாசம் குறையாம நடந்துக்கலாமோ இல்லையோ. just think of that, for example. அந்த விதத்துல மற்ற எல்லா விதங்களையும் வந்து மற்ற வாசகங்களையும் ஞாபகம் வச்சிருந்தாக்க இந்த மீதி உள்ள the remaining expectations satisfy பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So this pasuram is about the post-Prapatti life. The 3 lines, it's a very dense pasuram, and the last line is about one of the ways that will help you live up to those expectations. Next pasuram he will give us more help. Okay, so let's elaborate on some more. Ulamadiyil uhakkaikkumnu sonnena. So for example, அதாவது இருக்கிற ஞானத்தை வச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும், உகக்கைக்கு உகந்து இருக்கணுமா, பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கணுமா. அதுதான் அவர் சுவாமி வந்து சொன்னார். அவர் ஸ்ரீ ஞாச தசகத்திலையும் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? தத்பிராப்தியேக பிரயோஜனம், எனக்கு வந்து ஒன்ன அனுபவிக்கிறது ஒண்ணுதான், தட் இஸ் த ஒரே பலன், எனக்கு வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரே பிரயோஜனம். பிரயோஜனம்னா என்ன? பலன் இல்லையா, பலன். ஸோ அது எனக்கு இருக்கிற ஒரே பலன் என்னதுன்னாக்க ஒன்னு அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணுங்கிறது, அது ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. அதே ஆட்டிடியூட் தான் அவர் இங்கேயும் எம்பசைஸ் பண்றார். அவர் உளமதியில் உகக்கைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் இந்த தன்மை கழியாமைக்கும்னு சொல்றாரு இல்லையா, நம்மளோட தாழ்வு மனப்பான்மை போகாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லையோ. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்கள் அவள்லாம் நைச்சியானுசந்தானம்ங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கேனோ இல்லையோ. ஈவன் திருக்கோள் ஒரு பெண் பிள்ளை வந்து that is ஒரு மேக்னம் ஓபஸ் இன் நைச்சியானுசந்தானம். அவளோட 81 ஆன்சர்ஸ் சொன்னாலே, இவாள மாதிரி இருந்திருக்கேனா, அவாள மாதிரி இருந்திருக்கேனா, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காளோ இல்லையோ. அதெல்லாம் வந்து that's really a magnum opus in நைச்சியானுசந்தானம். அதுதான் தன்மை கழியாமைக்குங்கிறது. நம்மளை பத்தி ரொம்ப வசதியா நினைச்சுக்காம நம்ம எல்லாம் ஒரு சாதாரண ஒரு எளிமையான ஆள், we are filled with flaws அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சிருந்தோம்னாக்க அந்த தன்மை கழியாமைங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதை வந்து சுவாமி நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழி பாசுரத்துல சொல்றார். இது ரொம்ப அழகான பாசுரம். இது திருவாய்மொழியை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்க அனுபவிச்சுட்டே இருக்கலாம், அந்த மாதிரியானது. இந்த பாசுரம் இஸ் particularly very beautiful. இது வந்து திருவேங்கடத்துல இருக்கிற எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி ஒரு பதிகம் சொல்றார். அந்த பதிகத்துல சொல்றார் அவர் வந்து, இந்த ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்றால், அதாவது இந்த திருவேங்கடத்தான் இருக்கானே, அவன் வந்து வானத்துல இருக்கிற தேவர்களுக்கும் நித்திய சூரிகளுக்கும் ஈசன், இஸ் த லார்ட் ஆஃப் தி நித்திய சூரிஸ் அண்ட் தேவாஸ் என்பன் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். அப்படின்னு தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிறான். நான் சொல்லலாம், இந்த எம்பெருமான் இருக்கான திருவேங்கடத்துல இருக்கானே அவன் தான் வந்து தேவர்களுக்கும் நித்திய சூரிகளுக்கும் ஈசன் அப்படின்னு நான் ஈஸியா சொல்லிடலாம். பட் ஆனாக்க எவ்வளவு அவரோட பாருங்க, அவரோட ஹியூமிலிட்டி பாருங்க என்றால் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அப்படி நான் சொன்னாக்க என்றால் அது தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு, தேசமோனாக்க அது என்ன பெருமையா அவனுக்கு? அது நான் வந்து சொல்லலாம், ஓ இவன் யாரு தெரியுமா, அவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதி, நித்திய சூரியர்களுக்கெல்லாம் அதிபதி அப்படின்னு சொல்லலாம், நான் பெருமையா சொல்லிக்கலாம். பட் நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக வேண்டியது அவருக்கு அது பெருமை சேர்ந்துட போறதா அப்படின்னு சொல்லி கீழே 2 சொல்றாரு அவர். அந்த இந்த கீழே லைன்ஸை வந்து 2 விதத்துல இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். 2 விதமும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது ஒண்ணு என்ன சொல்றாருனாக்க, நீசனே நிறைவு ஒன்றும் இல்லை, நான் வெறும் ஒரு நீச்சன், எங்கிட்ட குணங்கள் ஒண்ணுமே நல்ல குணங்கள் ஒண்ணும் இல்லை, நிறைவு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு. I am not filled with கல்யாண குணஸ், ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கு. I have nothing good to speak of. நிறைவு ஒன்றும் இல்லை, I have nothing good to speak of. நான் நீச்சனே, I am a lowly one. என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் ஜோதிக்கு, என்கிட்ட இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கானே இந்த திருவேங்கடையானுக்கு, அவனை பத்தி சொல்லலாம். பட் ஆனாக்க அது எடுபடுமா? ஸோ ஒரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க, எடுபடுமா அது? நான் என்ன, இப்போ ஒருத்தரை நம்ம புகழ்ச்சியா சொல்றோம்னாக்க அது புகழ்ச்சியா சொல்றதுக்கும் நமக்கு ஒரு தகுதி வேணும் இல்லையா?
இப்போ நான் வந்து விஸ்வாமித்திரரை நான் போய் சுவாமி நீர் வந்து வசிஷ்டர் பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க, விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட போய் சுவாமி நீர் வந்து ஒரு பிரம்ம ரிஷி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க விஸ்வாமித்திரர் என்ன சொல்வார், போயிட்டு வரோம், எனக்கு உம்மோட வார்த்தை அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, எனக்கு அது வசிஷ்டர் சொல்லணும் அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவர் ஒரு ஞானி, விஷயம் தெரிஞ்சவர், அவர் வாயிலேருந்து வருதுதான் எனக்கு இட் ஹேஸ் மீனிங். உம்மோட வாயிலேருந்து வருதுலாம் ஒன்றும் இட் கேரிஸ் நோ மீனிங் அட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அதே அர்த்தத்துல ஒரு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. நீச்சனே நிறைவு ஒன்றும் இல்லை. நான் வந்து ஒரு லோலி பர்சன், நான் வந்து இவரோட பெருமையை பேசினாக்கா அது வந்து அவருக்கு பெருமை ஆயிடுமா? அதே ஜஸ்ட் இப்படி நான் வந்து விஸ்வாமித்ரர் பிரம்ம ரிஷின்னு சொன்னா இட் டசன்ட் மீன் எனிதிங் அப்படிங்க அதே மாதிரி. ஸோ அது ஒரு அர்த்தம் அது. நான் அவ்வளவு ஐ எம் சச் அ லோலி பர்சன் தட் எனி ஃபிளாட்டரி, எனி கிரேட் வேர்ட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் மீ அபவுட் ஹிம் இஸ் நாட் கோயிங் டு மீன் எனிதிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு அர்த்தம். அப்புறம் இன்னொரு அர்த்தம் வந்து இன்னொன்னும் கூட அழகான அர்த்தம். அது என்ன சொல்றாருனாக்க, அந்த பாருங்கோ அவன் வந்து இப்ப நான் நீச்சனா இருக்கேன்னா கொஞ்சம் கூட நல்ல குணம்னு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கேன், அப்படியும் வந்து அவன் என் மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கானே இந்த திருவேங்கடமுடியான். See, அது வந்து that is more precious, more important than saying ஓ அவர் வந்து தேவர்களுக்கும் நித்திய சூரியர்களுக்கும் தலைவன். சரி, நீங்களே நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க, இதுல எது வந்து அவனுக்கு பெரிய பெருமை சேர்க்கும்? தேவர்களுக்கும் நித்திய சூரியர்களுக்கும் அவன பெரிய அதிகாரி அப்படின்னு சொன்னாக்க பெருமை அவனுக்கு, அல்லது இவ்வளவு நீச்சனா இருக்கேனே, நான் குணம்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கேனே, அப்படிப்பட்ட எங்கிட்ட கூட கொஞ்சம் பாசம் வச்சிருக்கானே, அது எவ்வளவு பெரியவன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுதான் இல்லையோ அவனுக்கு பெருமை அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாரு. நீச்சனே நிறைவு ஒன்றும் இல்லேன், என்கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் ஜோதிக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப அழகான பாசனம் இது. So hopefully we will get time to learn this padikam at some future time. Anyway, தன்மை கழியாமைக்கும் goes back to the statement. We should not think very high of ourselves. அதுக்காண்டி மாஞ்சு போய் உட்காந்துடணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் இதுல பிடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நீ பாட்டு உன்னோட வேலையை பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டோன்ட் ஹேவ் திஸ் அகங்காரம் மமக்காரம், நீதான் ஒன்னாலதான் உலகம் மூவ் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நினைச்சுக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி. தென் தரிக்கைக்கும்ங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். தரிக்கைக்கும்னாக்க இந்த ஏதத் தேகாவசானே, நம்மளோட சரீரம் வந்து இருக்க போறது, இந்த ஜென்மத்துல இருக்க போறது. இந்த ஜென்மம் முடிகிற வரைக்கும் பொறுமை வேணும், நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம பொறுத்துன்னு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன்னா. So அதுக்கு வந்து I quoted this Bhagavad Gita sloka multiple times. Matra spashastu kaunteya shitoshna sukha dukkadaha agama payino nityas tamstitikshasva bharata. So Bhagavan Krishna Arjuna கிட்ட சொல்றார், ஓ கௌந்தேய, குந்தியின் புத்திரனே, நீ வந்து the happiness and distress, they are like winter and summer. They'll come, they will go, they are impermanent. திதிக்ஷஸ்வ பாரத. திதிக்ஷஸ்வங்கிறது is the operative phrase அது மாதிரி. பொறுத்துக்கோ, திதிக்ஷஸ்வ, அதை நீ தாங்கிக் கொள்ள கற்றுக்கொள் பாரத. ஓ அர்ஜுனா, நீ வந்து அதை தாங்கிக்கோ. ஏன்னாக்கா அதுகள் வந்து வின்டர் அண்ட் சம்மர் சீசன்ஸ் வந்துட்டு போற மாதிரி அதுகள் பாட்டு வந்துட்டு போயின்னு இருக்குங்கள். அதுகள் they are not permanent. அதனால அதை நினைச்சுட்டு நீ பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. And I've also quoted John Milton's line from his famous On His Blindness sonnet, where he says, who best bear his mild yoke, they serve him best. பெருமான் நம்ம கொடுக்கிற கஷ்டங்களை பொறுத்துக்கிறாளோ இல்லையோ, யார் பொறுத்துக்கிறாளோ அவதான் அவனுக்கு நல்லா பணிவிடை பண்றா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜான் மில்டன் சொல்றான். அதை வந்து அதே மாதிரி சுவாமி தேசிகன் வந்து அந்த பொறுமைங்கிறத, அதாவது how to live this life after பிரபத்திங்கிறது வந்து ஒரு just distract yourself by doing kainkaryams to him அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. That's a very good way to tolerate all the things that are happening in this life அப்படின்னு சொல்றார் அவர். I've already explained this once before in the context of Srinivasan Dashakam. Let me just mention it briefly here. சிறு பயனில் படியாத தகவோர், அதாவது நம்மளோட ஆச்சாரியார்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவ வந்து எம்மை சேர்க்க, அவ வந்து என்னை பிரபத்தி பண்ண வச்சா, அந்த பிரபத்திய அடைக்கலம் கொண்ட திருமால், அதை வந்து எம்பெருமான் ஏத்துன்னா, அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், தானே மறுபிறவி அறுத்து, அவன் வந்து மறுபிறவி இல்லாம என்னோட எல்லா பாவங்களையும் அறுத்துடுவான். அறுத்துட்டு அழியா வானில் வைக்கும், ஃபார் எவர் பரமபதத்துல என்ன வச்சுப்பான். சோ இவ்வளவு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் மனமே, இப்படி இருக்கிறச்சே நீ மகிழாதே இருப்பது எனக்கோ, நீ ஏன் இப்படி சந்தோஷமே இல்லாம இருக்க நீ மனசே? நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா ஒண்ணு சொல்றேன், நீ கேக்குறியா?
உருவது உனக்கு உரைக்கேன். உனக்கு நான் ரெலவெண்டா ஒண்ணு சொல்றேன், அதை நீ கேட்டுக்கோ. இங்கு இருக்கும் காலம், அதாவது இந்த பூமியில இந்த ஜென்மம் முடிகிற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணணும்னாக்க, ஒரு பிழையும் புகுதாத ஒரு பிளமிஷ்லெஸ்ஸா உணர்த்தி வேண்டி ஞானத்தை வேண்டி பெற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னாக்க பெறுவதெல்லாம், அதாவது நீ பரமபதம் போனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? பெறுவதெல்லாம்ங்கிறது பரமபதத்துல நீ என்ன பெற போற? ஒன்றும் இல்லை, எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற எனக்கு பாக்கியம் கிடைக்குமோ இல்லையோ, எட்டர்னல் கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கும் இல்லையோ, அந்த 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 இதை அந்த பாக்கியத்தை ஏன் நீ இந்த லைஃப்லயே எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது? இன் யோர் ரிமைனிங் டேஸ் நீ பெறுவதெல்லாம் இங்கே நாம் பெற்று வாழ இந்த ஜென்மத்திலேயே நாம பண்ணலாமே மனசே. நான் சொல்றது உனக்கு புரியுறதா அப்படின்னு சொல்றார். அதே சமயத்துல நீ குதர்க்கமா என்கிட்ட பேசாதே, பேரடிமையால் ஏது என்று இகழையல் நீயே. அப்படி அடிமை பண்ணி எம்பெருமானுக்கு அடிமை பண்ணி இந்த ஜென்மத்துல இருந்தோம்னாக்க அதனால என்ன வந்துட போகுது, பெருசா என்ன பலன் கிடைச்சிட போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நீ குதர்க்கமா பேசாதே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ மனமே நீ மகிழாதே இருப்பது என்கொல் அப்படின்னு. But the bottom line is this, அதாவது இந்த லைஃபை நம்ம டாலரேட் பண்ணணும்னாக்க that's the attitude that we should have. பின்னாடி இந்த பரமபதம் போய்தான் அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு இது பண்ண வேண்டாம். இந்த ஜென்மத்திலே நமக்கு அவர் அர்ச்சாவதாரத்துல எல்லா இடங்கள்லயும் எழுந்தருளி இருக்காரு, அவருக்கு பண்ற கைங்கரியத்தை இப்பவே ஆரம்பிச்சுடலாமே அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் எடுத்துட்டு அதை நீ பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. சரியா? Okay, let's quickly learn to chant this pasuram. தென்மை குறையாமைக்கும் தென்மை குறையாமைக்கும் நிறைகைக்கும் தீவினையால் நிறைகைக்கும் தீவினையால் உண்மை மறவாமைக்கும் உண்மை மறவாமைக்கும் உளமதியில் உகக்கைக்கும் உளமதியில் உகக்கைக்கும் தன்மை கழியாமைக்கும் தன்மை கழியாமைக்கும் தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும் தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும் மண்மையுடைய அருளாளர் மண்மையுடைய அருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே வாசகங்கள் மறவேனே. Okay, so let's just say the whole thing together once. தென்மை குறையாமைக்கும் நிறைகைக்கும் தீவினையால் உண்மை மறவாமைக்கும் உளமதியில் உகக்கைக்கும் தன்மை கழியாமைக்கும் தரிக்கைக்கும் தணிகைக்கும் மண்மையுடைய அருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே. Okay. So let's go to the next pasuram. So the 9th pasuram, and this is going to continue on the theme of the post-prapatti life. And here is going to talk about where to get help for the post-prapatti life. We already talked about it in the last line. Basically, remember the charama slokams. They will help you live the kind of post-prapatti life that we should be living. So இதுல என்ன சொல்றாருனாக்க, in addition to that, charama slokam அந்த மாதிரி எம்பெருமான் சொன்ன வாசகங்களை ஞாபகம் வச்சிருந்தது போராது. In addition to that, இந்த ஆழ்வார்கள்லாம் சொல்லியிருக்காளே அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காளே அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் ஆட் பண்ணிக்கிறார் அவர். அதுக்கப்புறம் வேதாந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் நன்னா கத்துண்டு அதை அதுல உனக்கு ஞானம் கிடைக்குமோ இல்லையோ, அந்த ஞானத்தால அஜ்ஞானம்ங்கிறத ஒரு அறுத்து வெட்டி தள்ளிட்டு உனக்கு எம்பெருமானோட திருவடியை சேரு, உனக்கு அந்த போஸ்ட் ப்ரொபத்தி லைஃப் ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So the summary என்னன்னாக்க, after doing prapatti, there is still the remainder of this life to live, and that should be spent in learning the blessed works of the Alvars and Acharyas. So you see, this is in addition to remembering the வன்மையுடைய அருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே, அது எம்பெருமானோட வாசகங்களை மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ, சரம ஸ்லோகம் அந்த மாதிரியான வாசகங்களை. அதே மாதிரி இங்க சொல்றார், ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்களோட இதுகளையும் கத்துண்டு அதையும் மறக்காம இருப்பேன். And I will using them to cut the rope of ignorance. That is, using them to acquire jnanam and use that jnanam to cut the rope of ignorance.
and surrender to the Lord of Hastigiri அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். So let's see the பதவுரை or the meaning of the individual phrases. Suruthi, so the Suruthi Ninaivu Ivai Ariyum Tuniudayar Thumurigal. That refers to the Sri Suktis of the Arvars. Sri Suktis meaning the holy works of the Arvars. So Thumurigal, அவர்களுடைய தூய்மையான மொழிகள். So there ஆழ்வார்களோட தூய்மையான மொழிகள். ஆழ்வார்களை எப்படி சொல்றாருனாக்க, அவளுக்கு ஆழ்வார்கள் வந்து அவளுக்கு வேதங்கள் நன்னா தெரிஞ்சிருந்தவா, that is the ஸ்ருதின்னு சொல்றோமே, இந்த வேதங்களை நன்னா கத்துந்தவா, அதனால தான் அவ வந்து இந்த வேதங்களை வந்து தமிழ் படுத்தி இருக்காவா. அதே மாதிரி ஸ்மிருதிஸ்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, ஸ்மிருதிஸ்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிகாசங்கள், புராணங்கள், அந்த மாதிரியான தர்மசாஸ்திரங்கள், அந்த மாதிரியானது. ஸோ அதையும் வந்து இந்த ஆழ்வாஸ் வந்து அவெல்லாம் நன்னா கத்துன்னு இருக்கா. அவளோட இந்த தூமொழிகள், blemishless பாசுரம்ஸை வந்து நம்ம கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ வேதாஸ், த ஸ்மிருதிஸ், அதான் ஸ்ருதினாக்க இங்க வேதாஸ், நினைவுனாக்க ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதிங்கிறது that which is remembered அர்த்தம். ஸ்மிருதினாக்க அதனோட literal translation is நினைவு. இவை அறியும். ஸோ ஸ்ருதியை அறிந்த துணிவுடையார். துணிவுடையார் means they had the ability, that is they're referring to the Alvars. So the Alvars had the ability to learn the Shruti, namely the Vedas and the Smritis, and so they knew them very well, and they have captured them in their phrases, in their Prabandhams. So அதையும் நம்ம நன்னா கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். So in post Prapatti life, we should devote at least some of our time to learning the Divya Prabandhams of Alvars அப்படிங்கிறத சொல்றார் அவர். அதே மாதிரி அடுத்த லைன்ல வந்து ஆச்சாரியர்களோட இதுகளையும் நம்ம கத்துக்கணும், அவளோட ஸ்ரீ சுக்திகளையும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். அது எப்படி சொல்றார்? பரிதிமதி ஆசிரியர் பாசுரம் சேர்ந்து. இந்த ஆசிரியர்னாக்க தெரியும் ஆச்சாரியர் அப்படின்னு. ஆச்சாரியர்களோட பாசுரமும் இது பண்ணிக்கணும். அவளோட அவுட்புட், அவளோட ஹோலி ஒர்க்ஸ் இருக்கே ஸ்ரீ சுக்திகள், அதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. But in referring to the acharyas, he refers to them as Paridhi Madi. Paridhi means the sun, Madi means the moon. The சூரியனும் சந்திரனும் எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஞானத்துல பிரகாசிக்கிறா இல்லையா இந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம், அவளோட பாசுரங்களையும் அவளுடைய ஸ்ரீ சுக்திகளையும் நம்ம கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So that will also help you அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So this is the second help that he is giving. ஆழ்வார்களோடது கத்துக்கோங்க, ஆச்சாரியர்களோட ஸ்ரீ சுக்திகளையும் கத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அருக்கணங்கள் அவர் சொல்றது வந்து இன்னர் மீனிங்ஸ் அது வேதாந்தா. வேதாந்தன் உபனிஷத்தான் சொல்றோமோ இல்லையோ, உபனிஷத், பகவத்கீதா, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், அதுகள்ல பொதிஞ்சிருக்கிற உள் அர்த்தத்தை நன்னா தெரிஞ்சுக்கோ. அருக்கணங்கள் கருதி அந்த உள் அர்த்தங்களை நன்னா ஆராய்ஞ்சு தெளிந்து அறிந்து கொண்டு ஒரு தெளிவாளால், ஒரு இன்காம்பரபிள் வாழ்னாக்கா ஸ்வர்ட். ஸோ அதெல்லாம் கத்துக்கிறியோ இல்லையோ, இந்த வேதாந்தங்கள் அதுல எல்லாம் கத்துக்கிறச்சு உனக்கு ஞானம் வரும் இல்லையா. அந்த ஞானம் வந்து it will be an incomparable sword with which you can cut this kalakam. Kalakam refers to this ignorance. கலக்கத்தை அப்படியே அறுத்துடலாம் அந்த ஸ்வோர்டை வச்சுண்டு, அந்த வாழை வச்சுண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்படி பண்ணிட்டு அத்திகிரி, இந்த அத்திகிரியில ஹஸ்திகிரியில இருக்கிற பேரருளாளன், அப்படி அந்த பேரருளாளன் அந்த பரமன் அடி பணிந்தேனே, அவனோட திருவடியில நான் விழுந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். பட் என்ன மாதிரி பரமன் அவன்? பரமன்னாக்க சுப்ரீம் ஒன் அர்த்தம். அந்த சுப்ரீம் ஒன்னோட திருவடியில நான் பணிந்தேன். அவன் என்ன மாதிரி ஆள் தெரியுமோ அவன்? See, he is using that same phrase, Paridimadi, here as well. And again, Paridimadi refers to the sun and the moon. Sun and the moon. So, Suryan மாதிரியும் சந்திரன் மாதிரியும் அவனுக்கு கண்கள் இருக்கான். நயனம் refers to the eyes. So, எம்பெருமானோட கண்கள் வந்து சூரியன் மாதிரியும் இருக்கும், சந்திரன் மாதிரியும் இருக்கும்னு. So, அது வந்து we have seen that in several slokams before. You're probably familiar with the Sahasranamam, for example. Bhupadau yasya nabhirvyadasuranilashchandra suryau chanetre. Chandra suryau chanetre. You see, the Chandra suryau chanetre. Chandranum suryanum அவனுடைய கண்கள் அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, அதைத்தான் இவரும் சொல்றாரு. அந்த பரிதிமதி நயனமுடைய சந்திரனையும் சூரியனையும் கண்களாக கொண்ட எம்பெருமானுடைய அடியை பணிந்தேனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. I will expand on that Paridimadi Nayanam in the next couple of slides. But the bottom line here is that for the kind of post-Prapatti life he wants you to lead,
you need to learn the Sri Suktis of the Alvars and those of the Acharyas, and learn the inner meanings of the Upanishads and the Bhagavad Gita, etc. And with the jnanam that you get, just get rid of the ignorance that you have, and then surrender at the feet of the Peraruladan. Okay. Okay. Paridimadi Asriyar. Now, Paridimadi Asriyar, the word Paridimadi has been used first to describe the Acharyas. Now, the Acharyas of this Swami Desikan, Swami Desikan talks about the glory of the Acharyas in many, many slokams and many Desika Prabandhams. So, for example, Adhikara Sangraham nu oru prabandham irukke. Adhikara Sangraham, as I have said before, அவர் ரகசிய திரய சாரம்னு ஒன்று எழுதினார். அவர் மணிப்பிரவாளத்துல ரகசிய திரயம்ங்கிறது என்னது? the three ரகசியம்ஸ், திருமந்திரம், துவயம் அண்ட் சரம ஸ்லோகம். அதை அவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ரகசிய திரய சாரம் அப்படின்னு ஒரு மணிப்பிரவாளத்துல ஒரு நூல் எழுதினார். அதனோட சாராம்சத்தை அதிகார சங்கிரகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தமிழ் பிரபந்தமா ஒன்று கொடுத்திருக்கார் அவர். அதுல ஒரு பாசுரத்துல அவர் அவர் ஆச்சாரியர்களோட குளோரி பத்தி சொல்றார். அவர் அதுல ஆச்சாரியர்களுக்கு வணங்கர்ச்சி அவர் சொல்றார். அவர் ஆச்சாரிய பரம்பரை ஆக்சுவலா enumerates them. He says, என்னுயிர் தந்து அளித்தவரை சரணம் பூக்கு. முதல்ல அவர் தன்னோட ஆச்சாரியனுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன், ஏன்னா அவர் எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவர். என் உயிர் தந்துனாக்க, உயிர் இந்த கேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஞானம். எனக்கு ஞானம் கொடுத்த என்னுடைய ஆச்சாரியன்கிட்ட நான் முதல்ல சரணம் பூத்துக்கிறேன்னா அவர்கிட்ட நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். யான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார்? அவருடைய குருக்கள் நிறை, அந்த ஆச்சாரியனோட ஆச்சாரிய பரம்பரை இருக்கு இல்லையா, அதை நான் அடைவே வணங்கி, அதை நான் ரொம்ப சாஷ்டாங்கமா விழுந்து வணங்குறேன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையை சொல்றாரு. அவர் இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரை சொல்றச்சு அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா, it does a very beautiful job. It actually enumerates all the acharyas in that parampara. Remember that we know a particular Podutaniyan that kind of briefly mentions the Acharya parampara. Right? Do you remember that? The Lakshmi Natha Samarambham Nathayamuna Madhyamam. I'm going to bring that. So this is the one here that I was referring to. You remember the one that talks about the Acharya parampara? So Lakshmi Natha Samarambham Nathayamuna Madhyamam Asmadacharya Paryantam Ande Guru Paramparam. What does it say? Starting with Lakshmi Nathan, so and then going through Lakshmi Natha Samarambham Nathayamuna, going through Sri Natha Munis and Yamunacharya. Yamunacharya is this Alavandar here. And then, so you see, it names only some of them. It names Emperuman, it names Periya Prati, and then it names Nathamuni, and then it names Sri Alavandar, and then it goes on to say, and so on, Asmad Acharya, until my own Acharya, Paryantam, Vande Guru Paramparam. But actually, in this, the pasuram that of Swami Desikan, I will just show you this picture while I read the pasurams, because you can see that what he does is just the opposite. So here in this Podutaniyan, it goes kind of in a clockwise direction, starting from the top. But Swami Desikan starts from Bhagavat Ramanujar here, goes counterclockwise on the right-hand side. I think the right-hand side is most important because the left-hand side becomes specific to the sampradayam that you are following, whether you are following the Vadakalai or Tenkalai sampradayam. This picture that I took was for the Tenkalai sampradayam, but I think that the one on the right is kind of common to both sampradayams. But anyway, so here the pasuram of Swami Desikan goes like this. Pin Arulal Perumpudur Vandavallal. Perumpudur Vandavallal, of course, refers to Swami Bhagavat Ramanujar. And then he says, Periyanambi Alavandar Manakkal Nambi. So Periyanambi, so that's Periyanambi Alavandar Manakkal Nambi. Nannariyai Avar Koyar Uraita Uyakondar. Uyakondar is over here. And then Nathamuni Shatakopan Senai Nathan. Nathamuni Shatakopan. Shatakopan refers to Sri Nammarvar. Senai Nathan refers to Sri Vishwaksenar. Senai Nathan. Innamuda Tirumagal. Tirumagal refers to Sri Devi. Endru Ivarai Munnittu. Emberuman Tiruvadigal Adaikinrene. So Swami Desikan captures the Acharya Parampara very beautifully in this particular pasuram. So anyway, that Paridimadi Asriya refers to all these great acharyas and of course your own acharyas of the current age and so on. Okay, and then this Paridimadi Asriya, again he talks about their glory. He says that those acharyas are very selfless. They teach their shishyas
not because there's something in there for them. So that's the point that he makes here. Why do these acharyas teach? Is it because they plan to get something out of this by way of return? No, that's not why they teach it. This is a very beautiful pasuram. It says, Acharyargal parakkum pugal varum. எதுக்காக அவ நமக்கு சிஷ்யர்களுக்கு வந்து டீச் பண்றான்னாக்க, உலகமெல்லாம் பறந்த புகழ் நமக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்காண்டியும் இல்லை. அது இல்லைங்கிற பாட்டு லேட்டரா சொல்ல போறாரு அவர். பறக்கும் புகழ் வரும், அந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா பரவ போற புகழ் நமக்கு வரப்போறது அப்படின்னு நினைச்சு நான் பண்ணல. பைம்பொருள் வாய்த்திடும். இது நமக்கு நிறைய பைசா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டீச் பண்ணோம்னாக்க. துவய மந்திரத்தை டீச் பண்ணா நமக்கு எக்கச்சக்கமா பைசா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு பண்றது இல்லவா? எப்படி ஸ்விஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் ஃபில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு பண்றது இல்ல. பைம்பொருள் வாய்த்திடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்றது இல்ல. பக்தர்களாய் இறக்கிறவர்க்கு இவை ஈந்தால் அறம் உள்ளதே. சரி, மூணாவது வந்து அறம் உள்ளதே. பக்தர்களுக்கு இதை சொன்னோம்னாக்க அதுல ஒரு தர்மம் இருக்கு, நமக்கு ஒரு அதனால மோட்சம் கிடைக்கும், நமக்கு புண்ணியம் சேரும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ரீசன்லாம் கூட இல்ல. இவை ஈந்தால் என்று இயம்பார். See, this is the negation part. என்று இயம்பார் அந்த மாதிரிலாம் அவ சொல்றது இல்லை. உலகம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கிற புகழ் வரும், எனக்கு பைசா கிடைக்கும், தர்மமும் புண்ணியமும் வரும், அந்த மாதிரிலாம் அவ சொல்றது இல்லை. அப்ப இன்ஸ்டெட் அவ என்ன பண்றான்னாக்க, கறக்கும் கருத்துடை தேசிகர், தேசிகர்னாக்கா ஆச்சாரியர், கறக்கும் கருத்துடைன்னா, கறக்கும் கருத்துடைனாக்கா அவ ரகசியத்தை அவ காப்பாத்துற எண்ணம் இருக்கும் அவளுக்கு. இந்த ரகசியம்னாக்க இந்த சொன்ன திருமந்திரம், துவயம், சரம ஸ்லோகம் அந்த மாதிரியான ரகசியங்களாக generally they want to protect it simply from the hands of people who are just not interested in it, who have absolutely no interest in them. அந்த மாதிரியான கறக்கும் கருத்துடைய தேசிகர் அவ என்ன பண்ணுவான்னாக்க, நமக்கு ஒரு பக்தர்கள் வந்து அவாகிட்ட போய் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட போய் கேட்கறச்சே, ஆசையோட போய் கேட்கறச்சே, அவ வந்து சொரிவாளாம். அந்த மாடு வந்து எப்படி தன் கண்ணுக்கு வந்து பால் அப்படி கொட்டுமோ அந்த மாதிரி கொட்டுவாளாம். கன்றென நம்ம எண்ணி நம்மள மாதிரி உண்மையான பக்தர்களை வந்து கண்ணுக்குட்டின்னு அவ நினைச்சுப்பாளாம். கன்றென நம்ம எண்ணி சுரக்கும் சுரவிகள் போல், சுரவிகள்னாக்க பசுக்கள், தாய் பசுக்கள், சுரக்கும் சுரவிகள் போல், பால் சுரக்கும் தாய் பசுக்கள் போல் சொரிகின்றனர் சொல்லமுதே. வார்த்தையால உள்ள அமுதமாகிய இந்த ரகசிய திரயம் எக்ஸெட்ரா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லுவாராங்க. கன்றென நம்ம எண்ணி நம்மள ஒரு கண்ணுக்குட்டின்னு நினைச்சுன்னு சொல்வாராம். இன்ஃபேக்ட் the word vatsalyam, the word vatsalyam comes from that. Vatsalyam, we think of it as referring to love. நம்ம எம்பெருமானுக்கு நம்ம மேல வாத்சல்யம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். வாத்சல்யம்னா என்னது? அன்புன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? But on the vatsalyam, really when you explore the word origin, the word vatsa refers to kannukutti, the calf. So vatsalyam is really the love that a Thai pasu has for the kannukutti. So you see, that's what the acharyas have for us as well. Kandrana namayanni சுரக்கும் சுரவிகள் போல் சொரிகின்றனர் சொல்லமுதேன்னு அழகா அமிர்தா சுவாதினி அப்படிங்கிற ஒரு தேசிக பிரபந்தத்துல இந்த ஆச்சாரியனை பத்தி அழகா சொல்றாங்க. Okay, anyway, so this is the paridimadi when applied to acharya has that meaning. And then paridimadi nayanam udai paraman அப்படின்னு அவர் எம்பெருமானோட கண்களை பத்தி பேசுறச்சியும் சொல்றாரோ இல்லையோ. அதாவது அது வந்து அதுக்கு என்னன்னாக்க, നിങ്ങൾക്ക് தெரியும், உங்களுக்கு திருப்பாவை நம்ம அங்கன்மாய் ஆலத்து அரசர் அபிமானங்கிறது சொல்றாளோ இல்லையோ திருப்பாவையில. அதுல ஸ்ரீ ஆண்டாள் சொல்றாள், கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிறு சிறுதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அப்படின்னு சொல்றார். திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் எழுந்தேலோ ரெம்பாவாய்னு சொல்றாங்க. இந்த திங்களும் ஆதித்யனம்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லலாம். திங்களும் ஆதித்யனம்னாக்க, திங்கள்ங்கிறது கூல், the moon is very cool. ஸோ நல்ல பக்தாளுக்கு அது வந்து ஒரு கூலா இருக்குமா. the enemies-க்கு வந்து ஆதித்யன் சன் மாதிரி ஹார்ஷா இருக்குமா. So that's one way to explain how the eyes are like the moon and the sun அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த கான்டெக்ட்ல ஸ்ரீ ஆண்டாள் என்ன சொல்றாருனாக்க, சுவாமி நீ கண்ணை முழிச்சு எனக்கு கட்டாட்சம் கொடுக்கும், அப்படி கொடுக்கறச்சே வந்து படார்ந்து திறந்து முழிச்சிடாதையும், என்ன ரொம்ப அவ்வளவு பெரிய கட்டாட்சம் வந்துனாக்க எங்களால தாங்கிக்க முடியாதுங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றேன். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கான என்ன சொல்லலாம்னாக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரொம்ப நாள் உபவாசம் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. உபவாசம் முடிகிற சமயத்துல தமால ஒரு பெரிய ஒரு விருந்து சாப்பிடுறது சரியா, அல்லது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அளவு ஜாஸ்தி பண்ணணுமா? ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரி சொல்வா.
யுதிஷ்டர் வந்து ஒரு யாகம் பண்ணாராம். அந்த யாகத்துக்கு வந்து அந்தணர்கள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்தாலாம், அவளுக்கு சாப்பாடு போட்டாராம். அவர் அந்த சாப்பாடு போடுற பொறுப்பை வந்து யாருகிட்ட கொடுத்தார்? பீமசேனன் கிட்ட கொடுத்தாராம். அண்ட் பீமசேனன் எப்படி அவன் என்ன நினைச்சிருந்தா, எல்லாரும் வந்து இந்த உட்கார்ந்து இருக்கிறாளே இந்த அந்தணர்கள்லாம், அவள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் நான் தான் சாப்பிடுற மாதிரி நிறைய சாப்பிடுவான் நினைச்சுட்டு, இந்த அவன் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கோன்னு சொல்லி அவள் போட்டுட்டே இருந்தாராம். அந்த அந்தணர்கள்லாம் இடது கை நீட்டி போரும் சுவாமி போரும் எங்களுக்கு மேல சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்றார். பீமசேனன் சொல்றான், இல்ல இல்ல நானே சாப்பிடுறேன், உங்களால சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய போட்டானா. கடைசியில அந்த அந்தணர்கள் எல்லாம் மயங்கி விழுந்துட்டாங்க. ஏன்னாக்கா there is a limit. அதாவது a good thing வந்து too much of a good thing வந்து that's not good அப்படிங்கிற மாதிரி, தவிர அதை தாங்கிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் என்ன சொல்ற, ஆண்டாள் வந்து எங்க கிட்ட கண்ணை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தர, ரொம்ப பலார்னு திறந்து ஃபுல் கட்டாட்சத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துறாத அப்படிங்கிற மாதிரி கிங்கிணி வாய்ச்செய்தான்னு அழகா சொல்றா. கிங்கிணினா என்னது? சலங்கை. சலங்கையில வந்து குட்டியா ஒரு ஓட்டை இருக்கும் பார்த்தேடா, ஏன்னாக்க உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த முத்துக்கள் மாதிரி இருக்கு. அந்த ஓட்டை வந்து குட்டியா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த முத்துக்கள் வந்து ஓட்டை வழியா வெளியில வந்து செதறக்கூடாதோ இல்லையோ, அதனால ரொம்ப குட்டியா தான் இருக்கும். அதான் அது கிங்கிணி வாய்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அந்த கிங்கிணி வாய் மாதிரி தாமரைப்பூ வந்து மெல்ல கொஞ்சமா மலர்ந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி உன்னோட கண்ணையும் வந்து செங்கண்ணையும் சிறிதே எம்மேல் வழியாகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு தரப்போறோம். அது எப்படின்னாக்கா திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற்போ. அது என்னன்னாக்கா தாமரைப்பூ அப்படின்னாக்க சூரியன் உதிச்சுனாக்கா நல்லா ஃபுல்லா மலர்ந்துடுறது. அதே மாதிரி ராத்திரி வேளையில சந்திரன் வச்சே வந்து சுருங்கின்றது. ஸோ திங்களும் ஆதித்யனும் சேர்ந்தாப்புல எழுந்திருந்துன்னா என்ன பண்ணும், அது கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிடுமோ இல்லையோ. ஃபுல்லாவும் திறக்க முடியாது ஏன்னா சந்திரன் இருக்கு, ஃபுல்லாவும் மூடிக்க முடியாது ஏன்னா சூரியன் இருக்கு, அதனால கொஞ்சமா திறந்துக்குமா. அது திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற்போல் அப்படின்னு சொல்றா. அதே மாதிரி நீ சுவாமி நீயும் உன்னோட கண்ணு கொஞ்சமா திறந்து உங்களோட கட்டாட்சத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழுக்கூடும், அப்படின்னா தான் எங்களால் தாங்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா திருப்பாவையில சொல்ற. பட் அகெயின் தட் கோஸ் டு தி பருதிமதி நயனமுடை பரமனடி பணிந்தேனே அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி ஒரு another எக்ஸ்பிரஷன், அருக்கணங்கள் கருதி ஒரு தெளிவாளால் கலக்கம் அறுத்து அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு தெளிவான வாள், ஒரு பெரிய இன்காம்பரபிள் ஸ்வேர்ட்னால கலக்கத்தை அறுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுதான் தியாகராஜ சுவாமியும் அவரும் ஒரு ஸ்வேர்டு சொல்றார். அவர் பண்டு ரீதி குலுவு ஐய ராமா அப்படிங்கிற ஒரு கிருத்தியில சொல்றார். அவர் ரோமாஞ்சமனே கன கஞ்சுகமோ ராம பக்துடனே முத்ர பிள்ளையு ராமநாமமனே வர கட்கமிவி. This is the part that is similar to this. ராமநாமம்ங்கிறத வந்து அதை வந்து ஒரு டிவைன் ஸ்வேர்டா நான் வச்சுக்க போறேன். அதை வச்சு ராஜிலு நைய தியாகராஜ நைக்க அதை ரொம்ப பளிச்சுன்னு எல்லாம் என்கிட்ட முன்ன போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ரோமாஞ்சமனே கன கஞ்சிகம். அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க பண்டு ரீதி கொலுவோ, என்ன வந்து உன்னை காக்கிற ஒரு காட் ஆக்கிடு, ஒரு காவலன் ஆக்கி விட்டுரு. பண்டு ரீதி கொலுவோ ஐய அந்த பொறுப்பு என்கிட்ட கொடு. ஐய ராமா, ஐயனாக்கா ஐயான்னு தமிழ்ல சொல்றோமே நம்ம, ஐயா ஒரு ராமா, ஒரு ஐயா ஒரு லார்ட், என்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடு, உனக்கு காவலனா இருக்கிற பொறுப்பை கொடு. அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னாக்க, அதை வச்சுட்டு இந்த 6 மோசமான குணங்கள் இருக்க, இந்த காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்க, அது எல்லாத்தையும் நான் வெட்டி எறிய போறேன்னு அனுபவவில சொல்றார். துண்ட வெண்டி வாணி மோதலைன. துண்ட வெண்டி வாணின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பிரஷன். இந்த கரும்பை ஒரு வில்லா வச்சுட்டு இருக்கானே ஒரு விஷமக்காரன், ரெஃபரிங் டு மன்மதன், அவன் வந்து நமக்கு காமம் எல்லாம் கொடுக்குறானோ இல்லையோ, அந்த காமத்தை நான் முதல்ல வெட்ட போறேன் இந்த வாழை வச்சுட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. துண்ட வெண்டி வாணி மோதலைன, முதல்ல வெட்ட போறேன்னா, அதுக்கப்புறம் மதாதுலன்னாக்கா அகங்காரத்தெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து இது கொட்டி நேல துல ஜெய அப்படிங்கிறார். எல்லாத்தையும் த்ராஷ் பண்ணுவேன், இப்படி தரையில விழுற மாதிரி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னாக்க, இதுக்கு ரோமாஞ்சமனே கன கஞ்சுகமோ, கனமான ஆழ்மர் கவச்சம் என்னன்னாக்க, உன்னோட பேரை சொன்னா எனக்கு உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறதே, உடம்புல உள்ள மயிரெல்லாம் புல்லரிக்கிறதே, அதுதான் எனக்கு கனமான கவச்சம். ராம பக்துடனே முத்ர பிள்ளையோ, நான் உனக்கு வேலை பண்றேங்கிறதுக்கு ஒரு சீல் ஆஃப் அத்தாரிட்டி வேணுமோ இல்லையோ, அந்த சீல் ஆஃப் அத்தாரிட்டி வந்து என்னன்னாக்க, நான் ராம பக்தன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு, அது gives me that authority to be your servant. அந்த ராமநாமமனே வர கட்கம் அவி, இந்த ராமநாமம் தான் எனக்கு ஒரு டிவைன் ஸ்வோர்டு. அது இந்த டிவைன் ஸ்வோர்டெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த 6 மோசமான குணங்களை நான் தள்ளி வெட்டி தரையில தள்ளிடுவேன் அப்படிங்கிறார். ரொம்ப அழகா சொல்றார். ராஜில்லுன்னு ஐயா, ராஜில்லுன்னாக்க ரொம்ப ஷைனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஷைன் பண்ற அந்த தியாகராஜனுக்கு
பண்டு ரீதி குழு, அந்த காவலன்ற வேலைய குழு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஸோ தியாகராஜரும் ஒரு கத்தி வேணும்னு அவர் கத்தி ஒன்று எடுத்துட்டார், சுவாமி தேசிகனும் ஒரு கத்தி ஒன்று எடுத்துட்டார். அதுக்கு நாங்கள் கருதி ஒரு தெளிவாளால் கலக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். என்ன? Okay, so this is Pasuram number 9. Let's chant it. Surudininai vivayariyum, Surudininai vivayariyum, துணிவுடையார் தூமொழிகள், துணிவுடையார் தூமொழிகள், அறுதிமதியாசிரியர், அறுதிமதியாசிரியர், ஆசுரம் சேர்ந்தருக்கணங்கள், ஆசுரம் சேர்ந்தருக்கணங்கள், கருதி ஒரு தெளிவாளால், கருதி ஒரு தெளிவாளால், கலக்கமறு தத்திகிரே, கலக்கமறு தத்திகிரே, அறுதிமதி நயனமுடை, அறுதிமதி நயனமுடை, பரமனடி பணிந்தேனே, பரமனடி பணிந்தேனே. The full pasuram. சுருதினினை விவயறியும் துணிவுடையார் தூமொழிகள், அறுதிமதியாசிரியர், பாசுரம் சேர்ந்தருக்கணங்கள், கருதி ஒரு தெளிவாளால், கலக்கமறு தத்திகிரே, அறுதிமதி நயனமுடை, பரமனடி பணிந்தேனே. Okay, now the 10th pasuram. So in the 10th pasuram, he does the Atma Samarpanam. So in other words, he has already referred to the 5 angas, and with those 5 angas, he is now doing the so-called Atma Samarpanam. Now remember that in Sri Nyasa Dashakam, so there is slokam number 2, where he says, Yasyam yakinchana Shriman anukulonya varjitaha Vishwasa prarthana purvam Atma Raksha Bharam Tvayi. That Atma Raksha Bharam Tvayi nu சொல்றாரோ இல்லையோ, இந்த விஸ்வாச பிரார்த்தனா பூர்வம் இந்த எல்லா அங்கங்களையும் முன்னாடி வச்சுண்டு ஆத்ம ரக்ஷா பரம் துவயி, என்னோட ஆத்மாவை உங்ககிட்ட சமர்ப்பிக்கிறேன், அந்த பொறுப்பு ஆத்மாவை காக்கும் பொறுப்பை உங்ககிட்ட சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொல்றாரோ இல்லையோ, and this is the equivalent of that. This is the same Atma Samarpanam. So இதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, here's the summary of it. So அவர் வந்து எம்பெருமானோட குளோரியை ரொம்ப அழகா சொல்றார் அவர். The Sri accompanied Perarulalan has immense glory, and I am surrendering my Atma to him. So என்னெல்லாம் இருக்கு அவர்கிட்ட, என்னெல்லாம் glory இருக்கு அவர்கிட்ட, அவர்கிட்ட பெரிய பிராட்டி இருக்கார், அதுவே பெரிய glory தானே, அதுவே பெரிய மகிமை தானே. ஸோ திருமகளும் அவங்ககிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறார் அவர். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு சுவாமி, அவர்கிட்ட திவ்ய மங்கள திருமேனி வேற இருக்கு, ஸோ திருவடிவும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு அவர்கிட்ட, is full of mercy, திரு அருளும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு அவர்கிட்ட, ஞானம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஞானம், இன்காம்பரபிள் ஞானம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு, தெள்ளறிவும்னு. இந்த முதல்ல என்ன படிச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு, இந்த திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும்னு எல்லா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தன்னு ஆரம்பிக்கிறது. தமிழ்ல வந்து எதுகைன்னு ஒண்ணு சொல்லுவா, மோனைன்னு ஒண்ணு சொல்லுவா. எதுகைனாக்க the second letter of the words should match. For example, the திருமகளும், the second letter, அருமைங்கிறது second letter, கருமம், அருள், இதெல்லாம் second letter match ஆகுது இல்லையோ, அது வந்து எதுகைன்னு சொல்லுவா. மோனைங்கிறது என்னன்னாக்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மேட்ச் ஆகுறது வந்து மோனைன்னு சொல்லுவா. திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும் எல்லாமே இந்த தங்கிற ரூட் கான்சனன்ட்ல இருக்கு பார்த்தேடா, அது வந்து மோனைங்கிற மாதிரி சொல்றோம். ஸோ எல்லாத்துலயும் எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் மோனை இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யூஸ்வலா வந்து தமிழ்ல செய்யுள்ள மோனைங்கிறது எதுல இருக்கும்னாக்க, between the first word and the second half of that line இருக்கோ இல்லையோ, அதுக்கும் மோனை இருக்கும். பட் இதுல வந்து it goes far beyond that. திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும்னு இது சுவாமி தேசிகனோட இந்த கமாண்ட் ஓவர் தமிழ் வந்து it's very clear in many pasurams, and this is one of them. திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும். அது மாத்திரம் இல்ல, வேற என்னெல்லாம் அவர்கிட்ட க்ளோரி இருக்கு, அருமை இல்லாமையும், that is he is very easily accessible. So very easily accessible எப்படி சொல்றாரு அவர்னாக்கா, அருமைனாக்க inaccessible, அருமை இல்லாமை is not inaccessible, therefore he is fully accessible. So he is not inaccessible to his Bhagavatas. And then uravum, he has that relationship, that distinct Shesha relationship with us.
Alappariya adi arasum. Remember, he is the king of this universe. He is the emperor of this universe. And not only that, he's not just an ordinary king. He does his job extremely well. He holds an immeasurably great reign over this whole universe. Alappariya, alavida mudiyada adi arasum. So he immeasurably great reign over this whole universe he holds. And then what all he does aripu, destruction, alipu, protection, amaipu, creation. So he creates this world, he sustains or protects this world, he destroys this world. And the ella karmangalayum, ella karyangalayum avar kalakkamillamal seiginrar. He does all of this in a stable way without any unpredictability. So alipu, alipu, amaipu, ella karmangalayum கலக்கமில்லாமல் பண்ணுகிறார் அவர். அந்த அருள் வரதர் இருக்காரே, such a merciful Lord Varada, he is a clear firm target for me. அருள் வரதர் நிலை இலக்கு, நிலையான இலக்கு அவர். நிலையான means stable, firm, இலக்கு means target. He's a firm, stable target for me, and he is referring himself to an arrow that is shot from a bow. அம்பென நான் அமிழ்ந்தேனே. So you see, when an arrow has been released from a bow, it has no distractions at all. It is only focused on the target. It's not going to say, உங்க யாரோ குழந்தைகள் விளையாடின்னு இருக்கு போல இருக்கே, என்ன விளையாடின்னு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்றது இல்லை. அந்த பானம் என்ன எய்துட்டாவா, என்னோட லட்சியம் அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும்னு அது பாட்டு அது நேர போயிட்டு இருக்கோ இல்லையோ, அந்த மாதிரிதான் நானும் இருக்கேன். என்னோட லட்சியம் எம்பெருமான், அந்த அருள் வரதரோட நிலை இலக்கு இருக்கே, அவர் தான் எனக்கு ஃபர்ம் டார்கெட். அதுலதான் நான் குறியா இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அம்பென நான் அமிழ்ந்தேனே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் அங்க போய் ஜஸ்ட் ஒரு ஆரோ அவரை போய் ரீச் பண்ற மாதிரி, நான் என்னோட ஆத்மாவை அவர்கிட்ட போய் சமர்ப்பிக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. And that's how this is Atma Samarpanam Adi Angi. Okay, so it's a very beautiful pasuram. It talks about the glory of Emperuman. So in the Tellarivam part, he talks about all the different glories. The Tellarivam refers to the jnanam of Emperuman. Of course, you know from Sri Hayagriva Stotram, there's a lot of reference to Emperuman's jnanam. Jnananandamayam devam nirmala sphitikakritim. You know that part. Adharam sarva jnanam. So jnana anandamayam. So he is full of jnanam, he is full of anandam, he is happy bliss. And on top of that, adharam sarva vidyanam. He is the foundation of all knowledge, and therefore is the foundation or the residence of all the jnanam. And similarly, there's another slokam here. Prachi sandhya khachidanta nishayaha prajna drishteranjana shrira purva vaktri vedam bhatume vajivaktra vagi shakya vasudevasya murtihi அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது, he is the eastern dawn for the night of ajnanam. Therefore, he is jnanam. Jnanam personified, he is the embodiment of jnanam. And for the inner eye, he is the coal that reveals the invisible knowledge. You may remember this phrase from Bhagavad Dhyana Sopanam, Antarjyoti kimapi aminam anjanam yoga drishte. That anjanam yoga drishte. Yoga drishtiki avan oru kanmai. So that's exactly what it says. So that for the inner eye is the coal that reveals invisible knowledge, invisible jnanam. And then he imparted the Vedas to Brahma. And then it also goes on to say he is known as the Lord of knowledge. Okay, so you know that he has that Tellarivu. Swami Desikan himself has referred to it in many of the slokams. And then Tellarivu, then continuing on that same Tellarivu, in Thiruvaimuri also, Swami Nammarvar talks about that. Talarvu indriye yendrum yengum paranda tani mudal ஞானம் ஒன்றாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் தளர்வு இன்றியே எல்லா இடத்துலயும் அவனோட ஞானம் பறந்திருக்கு. என்றும் forever, all the time, எங்கும் in all the places, பரந்த விரிந்திருக்கின்ற தனி முதல் ஞானம் ஒன்றாய். So that ஞானம் that he has is spread all over the place and in all times. That's what he is saying here. And then this arumai lamai is very easily accessible. That's what it means. I already talked about this pasuram earlier today. Remember, this is the famous pasuram that Sri Nammarvar composed, thinking about how humble, how easily accessible Sri Krishna was when he was caught, tied up, and left to whimper by Yashoda. And remember that this is the pasuram after which he was in a trance for several months.
So that again is a testimony to the Arumai Lamai, that is easily accessible part. And Tirupavai also, you know that in one of the Tirupavais, Karavaigal Pinchendru Kanam Chendranbom, Arivondrum Illada Aikulattu Undanai, Viravi Berundanai, Punyam Yamadayom, Abdina Andal Araga Sulra, Swami நீர் வந்து ராமாவதாரத்துல பெரிய ஒரு ராஜாவா பிறந்தே ஆனாக்க கிருஷ்ணாவதாரம் இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல வந்து ஒரு நீங்க வந்து எடைக்குலத்துல பிறந்திருக்கே அது எவ்வளவு சிம்பிள் அது எவ்வளவு எளிமை அது நாங்கள்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் இந்த இடையர்களாகி எங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் மாடுகளுக்கு பின்னாடி போய் எந்த இடத்துல போய் புல்ல மேய விடலாம் அப்படிங்கறது இப்ப எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடலாம் எப்போ எங்க போய் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு தெரியும் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உந்த நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு வேதங்கள் படிச்சிருக்கோமா உபனிஷத்துகள் படிச்சிருக்கோமா அதெல்லாம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் படிச்சிருக்கோமா அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோமா ஒன்றும் இல்லை இது பிரம்மசூத்திரம் எல்லாம் படிச்சது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு குலத்தை நீர் பிறந்திருக்கே அது எப்படிப்பட்ட எளிமை இது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அதை ரொம்ப அனுபவிக்கிறா என்றால் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி விருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. That also speaks to the Arumai Lamai, or the easy accessibility of Emperuman. And also one of the things that this pasuram mentions is that relationship. And again, in Tirupavai, this being the month of Margari, where we can make extensive references to Tirupavai here. So about that Uravu, about that Shesha relationship, Sri Andal refers to that multiple times in Tirupavai. Kuravundrum illada Govinda, உன்னோடு உறவேல் நமக்கு எங்க ஒழிக்க ஒழியாது. அதாவது உனக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு உறவு இருக்கே, ஒரு சேஷா அப்படிங்கிற உறவு இருக்கே. அந்த உறவு என்ன தெரியுமா சுவாமின்? அந்த உறவை வந்து நாங்க நினைச்சாக்க அதை ஒழிக்க முடியாது. அது மாத்திரமல்ல, நீர் ஏதோ சுதந்திரன்னு நீர் நினைச்சுட்டு இருக்கேரே, நீர் நினைச்சாலும் கூட உம்மால அந்த உறவை ஒழிக்க முடியாது அப்படின்னு ஆணித்தரமா சொல்றார். உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது. It's not just that we cannot destroy that relationship. You cannot do it either, even though you are a swatantran அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதே மாதிரி எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமையாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம். உங்களோட உறவு எப்படிப்பட்டதுன்னாக்க எப்பவுமே சரி எல்லா பிறவிகள்லையும் சரி உன்னோடு உற்றோமையாவோம், உனக்கு தான் நாங்க அடிமையாக இருப்போம், உனக்கே நான் மாட்செய்வோம். உங்ககிட்ட தான் எங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, உறவு இருக்கு, உனக்கு தான் நான் அடிமையா இருப்போம் அப்படின்னு அந்த உறவை சேஷா ரிலேஷன்ஷிப்பை she emphasizes that again in another Tirupavai. And of course the karma அழிப்பு அழைப்பு அமைப்பு, the three acts that Emperuman does in creating, sustaining and destroying the world. And of course Kamban refers to that in his very first pasuram of Kambaramayana as கடவுள் வாழ்த்து உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைவருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா. That is உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும், creating all of this world, நிலைபெறுத்தலும், sustaining it, நீக்கலும், destroying it, நீங்களா. Apart from all of these, அழகிலா விளையாட்டு உடையார், countless other plays, that is விளையாட்டுன்னு சொல்றார் அவர், லீலான்னு சொல்றார் அவர். இதை தவிர என்னெல்லாமோ விளையாட்டுலாம் அவன் விளையாடுறான். அவர் தலைவர், நம்மளோட அதிபதி இருக்கானே, நம்மளோட லார்ட் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே, அவனுக்கு நான் சரணடைகிறோம் அப்படின்னு அழகா சொல்றாரு. அண்ட் அம்பென நான் அமிழ்ந்தேனேன்னு கடைசி லைன்ல சொல்றாரோ இல்லையோ, அருள் வரதர் நிலையிலக்கில் அம்பென நான் அமிழ்ந்தேனே அப்படின்னு. He's using the same exact analogy that has been found in the Upanishad as well. I think we saw this in the context of Srinivasa Dashakam. முண்டகோ உபனிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, பிரணவோ தனுர், that is பிரணவத்தை ஒரு வில்லாக வைத்துக்கொண்டு, ஷரோஹி ஆத்மா, ஆத்மாவை அம்பாக வைத்துக்கொண்டு, பிரம்ம தல்லக்ஷ்யம் உச்சதே. And then பிரம்மனை லட்சியம் என்று சொல்வார்கள். So he is talking about, so this is a metaphor. The pranavam is the bow, the pranava mantram, ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரம் தான் வில்லாம். அதுல வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா தான் அம்பா தொடுத்து, பிரம்மன் என்கிற குறியை பார்த்து எய்யப்பட்ட அம்பு நாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். And it is to be struck by an undistracted mind, and when it happens the soul becomes one with the Brahman as the arrow with the target. So again, the one with the Brahman doesn't mean Advaitam, it just means that you reach Paramapadam. So the soul becomes one with the Brahman as the arrow with the target. Ambirana amindene அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. Okay,
And I already mentioned that this pasuram states the Atma Samarpanam part, namely the Atma Raksha Bharam Tvayinu Solraro Lyo, Nyasa Dashakatla, Adedande. But the same business of the arrow having only the target in its radar, on its radar, that has also been stated by Poigai Alvar in Mudal Thiruvantadi. So Mudal Thiruvantadil அவர் என்ன சொல்றார், ரொம்ப அழகா சொல்றார் அவர், பெயரும் கருங்கடலை நோக்குமாறு. He gives a lot of analogies, and then he goes on to say, one தாமரையாள் கேள்வன், அழகான தாமரை பூல இருக்காளே அந்த ஸ்ரீதேவி, அவளோட கணவன் இருக்கானே, அவளோட அன்பன் இருக்கானே இந்த எம்பெருமான், அவன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு, அவனைத்தான் ஆத்மா அவனை பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். So the sole target for the Atma is that எம்பெருமான் அப்படிங்கிறத சொல்றார். So this is his bottom line. But the analogies he gives are beautiful. பெயரும் கருங்கடலே நோக்கும் ஆறு. ஆறுங்கிறது it means river here. ஒரு river எடுத்துட்டோம்னாக்க அதனோட லட்சியம் என்ன? When you look at a map, you see the river going, in anything but a straight line. So you would think, oh, எங்க போறது, இதுக்கு ஒரு லட்சியமே இல்லாம போயிட்டு இருக்கு போல இருக்கே அப்படின்னு. But the river has a laksham, which is to get to the ocean. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaramnu சொல்றாலோ இல்லையோ, ஆகாசத்திலேருந்து விழுற ஜலம் வந்து நதிகள் வழியா சமுத்திரத்துக்கு போய் தான் தீரும். ஸோ அந்த விதத்துல சமுத்திரம் இஸ் த லட்சியம் ஃபார் திஸ் ரிவர். அதே மாதிரிதான் ஆத்மாக்கு லட்சியம் வந்து எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதே மாதிரி ஒன்பூ உயரும் கதிரவனை நோக்கும். இந்த அழகான தாமரைப்பூ இருக்கே, அது வந்து உயரும் கதிரவனே, ஆகாசத்துல இருக்கிற அந்த சூரியன் தான் அதுக்கு லட்சியம், அதை பார்த்தாதான் அது மலரும் அப்படின்னு சொல்றார். உயிரும் தர்மனையே நோக்கும், நம்மளோட உயிரும் அதே மாதிரி யம தர்ம ராஜா கிட்ட தான் போய் சேரும். So these are all analogies, and similarly our Atma will only look to reach the எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா ஒரு analogies சொல்றாரு அவர். Okay, so let's quickly learn to chant this. திருமகளும் திருவடிவும் திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும் அருமையிலாமையும் உறவும் அருமையிலாமையும் உறவும் அளப்பரிய அடியரசும் அளப்பரிய அடியரசும் கருமமழிப்பளிப்பமைப்பும் கருமமழிப்பளிப்பமைப்பும் கலக்கமிலா வகை நின்ற அருள்வரதர் நிலையிலக்கில் அருள்வரதர் நிலையிலக்கில் அம்பெனானமிழ்ந்தேனே அம்பெனானமிழ்ந்தேனே. The whole pasuram together. திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும் அருமையிலாமையும் உறவும் அளப்பரிய அடியரசும் கருமமழிப்பளிப்பமைப்பும் கலக்கமிலா வகை நின்ற அருள்வரதர் நிலையிலக்கில் அம்பெனானமிழ்ந்தேனே. Okay, so we are getting close to the end. So this is the very last pasuram. This is the palastuti pasuram. So I just have this slide. I don't have any elaboration beyond this. So the bottom line here is that just do prapatti once, but enjoy the palan forever. So Swami Desikan makes that distinction. And so the distinction is that the upayam called prapatti needs to be done only once, but the palan called moksham, you will enjoy it forever. It's not that if you do prapatti once, you get 1 year's worth of moksham. So you have to come back and do prapatti again to get another year's worth of moksham. No, it's not like that at all. Do prapatti just once and enjoy the palan forever. Okay. By the way, I think I'll finish this pasuram and my wrap up. So if I take a couple of extra minutes, please bear with me. So here's the summary. For all the Bhagavatas who have no other upayam or palan than Emperuman, the upayam of prapatti needs to be done only once, but the palan of moksham lasts forever. That's really amazing, isn't it? Anyway, Swami Desikan has realized that, and he has composed 10 pasurams on Perarulalan's lotus feet. And these 10 pasurams have a glorious nature to them.
and they shine with absolutely no blemish at all. So that's the meaning of this pasuram. So முதல்ல என்ன சொல்றார்? ஆறு பயன் வேறில்லா அடியவர்கள் அனைவருக்கும். The word ஆறு, it means many things in Tamil. The number 6 is one of them. River is one of them. But here the word ஆறு is used to mean upayam, the means. Just as if you look at the river, what is river? River is, after all, the upayam for the water that falls from the sky as rain to reach the samudram, right? Reach the ocean, right? So in that sense, you can think of the river as actually an upayam, as a margam for that water, that akashat patitam toyam. So in a similar, so just think of that as the reason why the word aru is also used to refer to upayam. So aru payan veru illa. So upayam and palan veru ondrum illada adiyavargal anevarkum. So emperumanai thavara, remember that in Sri Vaishnavam, emperuman is the upayam, is also the palan. So வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடியவர்களுக்கு, அவன்தான் உபாயம், அவன்தான் பலன். அப்படிப்பட்ட அடியவர்கள் அனைவருக்கும் ஆறும். So here the construction is a little complicated, but what Swami Desikan says is ஆறும் ஒரு காலம் ஆறு. That is, பிரபத்தி என்கிற உபாயம் ஒரே ஒரு முறை செய்யப்பட வேண்டிய உபாயம். So you have to use this combination of words. ஆறும் ஒரு காலம் ஆறு. பிரபத்தி என்று சொல்லப்படும் உபாயமும் ஒரே ஒரு முறை உபயோகிக்கப்பட வேண்டிய உபாயம். ஆனால் அதன் பயன், which is மோட்சம், அதன் பயன் பலகாலம் பயன். அதாவது பிரபத்தியின் பயனாகிய மோட்சம் எப்பொழுதுமே நீடித்து இருக்கும். பலகாலம் means it's not just a one time, it's forever. எப்பொழுதுமே நீடித்திருக்கும் மோட்சம் என்கிற பலன், என்கிற பலன். So அதனுடைய பலனாகிய மோட்சமும் எப்பொழுதுமே நீடித்திருக்கும் பலன். So ஆறும் அதன் பயனும் இவை ஒரு காலம் பலகாலம் ஆறு பயன். So இதை உணர்ந்து எனவே கண்டு means realizing this, namely that the upayam has to be done only once, but the palan lasts forever. This is something that has been realized by Swami Desikan. And then after realizing this, அருளாளர் அடியினை மேல், on பேரருளாளனின் திருவடி தாமரை பற்றி கூறிய, அவர் எழுதிய நற்குண உரைகள், these pAsurams that have a glorious nature to them, இவை பத்தும், all these 10, கோது இலவே. கோது means குற்றம் குறை இலவே, குற்றம் குறை இல்லாதவை, that they are absolutely blemishless. Okay, so again, the Bhagavatas who have no other recourse, no other upayam or palan other than emperuman. The prapatti is an upayam that needs to be done only once, but its palan lasts forever. Swami Desikan has realized this, and so he has composed on the lotus feet of the Perarulalan these 10 pAsurams. They are glorious pAsurams, Narguna Uraigal, and they are absolutely blemishless. Okay, so that is the final Palastruti pAsuram. Anyway, so let's chant it. Arubayan verilla, அடியவர்கள் அனைவர்க்கும் ஆறுமதன் பயனுமிவை ஒரு காலும் பலகாலும் ஆறு பயன் எனவே கண்டு அருளாளர் அடியினை மேல் கூறிய நற்குண உரைகள் இவை பத்தும் கோதிலவே. பாசுரம். ஆறு பயன் வேறில்லா அடியவர்கள் அனைவர்க்கும் ஆறுமதன் பயனும் இவை ஒரு காலும் பலகாலும் ஆறு பயன் எனவே கண்டு அருளாளர் அடியினை மேல் கூறிய நற்குண உரைகள் இவை பத்தும் கோதிலவே. சீரார்த்தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளே சரணம். So that completes the last pasuram. Let me just say a few words by way of wrap up. This is my last slide and then I'll be done. So the prapatti. So I think we have now covered Srinivasa Dasakam.
And we know, and we've also now covered this aDaikkalapattu. And so the thing you have to remember is that we anadikalama number in the janmam eduthunde irukom. I've already told you, ஏழு கடல் மணலை அளவிடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி அவதாரம். ஏழு கடலோட கடற்கரையில உள்ள மணல் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணேன்னாக்க என்ன நம்பர் வருதோ அதை விட அதிகமா நம்ம பிறவி எடுத்து நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஸ்ரீ அருணகிரிநாதர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா, பட் அவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்திருக்கோமே, அந்த பிறவிக்கும் இந்த பிறவிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு நீங்க கேட்கலாம். There is a very important difference between all those previous janmas. The கோடிக்கணக்கான previous janmas இருக்கே, அதுக்கும் இப்போ உள்ள எடுத்திருக்கிற ஜன்மத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் ஒண்ணு இருக்கு. Very tremendously important difference ஒண்ணு இருக்கு. என்ன difference அது? முந்திலாம் வந்து we were absolutely clueless about how to break the cycle of samsara, how to break the cycle of birth and death. But in this birth, we know that. நமக்கு பிரபத்திங்கிற ஒரு மார்க்கத்தை உபயோகிச்சோம்னாக்க இந்த சம்சாரம்ங்கிற பிறவி கடலை எப்படி கடக்க முடியுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. In that essential way, this birth is very different from all the previous births, and it's an extraordinary achievement. You should really treasure that. You should internalize that, and you should treasure that. And the purpose of going through Srinivasa Dashakam and aDaikkalapattu is to make you realize that very important distinction between this birth and all the previous births that we have had. Okay, and then the Swami Desikan started with Akinchanyam, Karpanyam. பத்தி முதலாம் அவற்றில் பதியனக்கு கூடாமல் எதிசயம் உழன்றோடு இழைத்து விழும் காகம் போல்னு அந்த காகாசுரனை ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லி எனக்கு வேற ஒரு மார்க்கம் வேற ஒரு கதியும் இல்லை, நீதான் கத்தின்னு சொல்லிட்டார் அவர். பக்தி மார்க்கம் எல்லாம் பண்ண முடியாது, பண்ணி ட்ரை பண்ணேன், அது பெருமான் ரீச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அந்த 5 அங்காச பிரபத்தியை சொல்றார் அவர். உகக்கும் அவை உகந்துன்னு அனுகூலிய சங்கல்பத்தை சொல்றார். உகவா அனைத்தும் ஒழிந்துன்னு பிராதிகூலிய வர்ஜனத்தை சொல்றார் அவர். மிக துணிவு பெற அப்படின்னு சொல்லி மகா விஸ்வாசத்தை சொல்றார். என் காவலனை வருத்துன்னு அவர் பெருமாளுக்கு சேவிக்கிறார், கோப்துத்துவ வர்ணம் பண்றார். ஜகத்தில் ஒரு புகழில்லா தவம் அறியேன்னு தன்னுடைய காப்பண்யத்தை சொல்றார். இவ்வளத்தையும் சொல்லிட்டு தன்னோட ஆத்ம சமர்ப்பணத்தையும் சொல்றார். அருள்வரதர் நிலை இலக்கில் அம்பென நான் அமிழ்ந்தேனே, ஒரு அம்பு மாதிரி அதுக்கு குறியீடே லட்சியமா வச்சுன்னு போயிட்டு இருக்குமே, அது மாதிரி போய் நான் அவரோட காலில் என்னோட ஆத்மாவை சமர்ப்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றார் அவர். And he also says, பிரபத்தி ஒரு தரம் பண்ணா போறோம், முதடிகள் அடைகின்றேன் என்று ஒரு கால் உரைத்தவரை அமையம் மீனி என்பவர் போல் அஞ்சல் என கரம் வைத்து அப்படின்னு சொல்றார். And Swami Desikan also gives very important examples that you should remember whenever your Mahavishwasam is in trouble. That examples எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர். காகம், இராக்கதன், மன்னர் காதலி, கத்திர வந்து, நாகம், அரண், நயன் முதலா, அதெல்லாம் ரொம்ப important examples with which to reinforce your Mahavishwasam அழகா சொல்லியிருக்கார் அவர். அப்புறம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, எம்பெருமானோட வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆழ்வார்களோட ஸ்ரீசுக்திகளை படிச்சு கத்துக்கோங்க, ஆச்சாரியரோட ஸ்ரீசுக்திகளையும் கத்துக்கோங்கன்னு அழகா சொல்றார். உண்மையுடைய அருளாளர் வாசகங்கள் மறவேனே எம்பெருமானோட வார்த்தைகளை சொன்னார். சுருதினினாய் விவயரியும் துணிவுடையார் தூமொழிகள்னு ஆழ்வார்களை பத்தி சொன்னார். பருதிமதி ஆசிரியர் பாசுரம் சேர்ந்துன்னு அப்புறம் ஆச்சாரியர் பத்தி சொன்னார். அப்புறம் அருக்கணங்கள் கருதி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது படிக்க வேண்டிய உபநிஷத்துகள் அதெல்லாம் சொன்னார். அதெல்லாம் பகவத்கீதா, அதெல்லாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஞானம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கிடைக்கிற ஞானம்ங்கிற ஒரு வாழால கலக்கத்தை அஜ்ஞானத்தை அறுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் லிவ் அ டிசிப்ளின்ட் போஸ்ட் ப்ரொபர்ட்டி லைஃப்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த திண்மை, இந்த கும் பாட்டுன்னு சொல்லுவேன், நான் கும் பாசுரம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா திண்மை குறையாமைக்கும் நிறைகைக்கும் தீவினையா உண்மை மறவாமைக்கும், இந்த கும்னு வருதோ இல்லையோ, அதுல வந்து அவர் வந்து அழகா சொல்லியிருக்காரு அவர். ஸோ அதை வந்து ரிமெம்பர் that you just have to remain patient for the remainder of your life. There is gold, there is a pot of gold at the end of the rainbow, but unfortunately you have to traverse the rainbow before you can get to that part. அதனால நம்ம பொறுமையா இருப்போம் அப்படிங்கறத சொல்றோம். சுவாமி இவர் சொல்றாரு, பகவத் ஆதிசங்கரர் இருக்கா இல்லையா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதா வந்து பஜகோவிந்தத்துல அழகா சொல்லியிருக்கார். புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடரே சயனம் இஹ சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருபையா பாரே பாகி முராரேன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இஹ சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே, இந்த சம்சாரம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, இது கடக்கிறதுக்கே முடியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், அதை நான் தமிழ் படுத்திருக்கேன். அதே என்னோட வார்த்தைகள்ல மறுபடி
மறுபடியும் பிறந்தேன் நான் மறுபடியும் இறந்தேன் பின் மறுபடியும் ஊர்தாயின் வயிற்றில் நான் துயின்றேனே பிறவி கடல் அதனை நான் கடந்திடுவதென்னாளோ முறாவுக்கு யமனே உன் அருளானை காப்பாயோ அப்படின்னு. ஸோ ரொம்ப அழகான பாசுரம் அது, அழகான ஸ்லோகம் அது. பட் அதனோட இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவோ ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம், நம்ம திரும்ப திரும்ப உழண்டுன்னு இருக்கோம். பட் இந்த ஜென்மத்துல வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுடுத்தோ இதை எப்படி பிரேக் பண்ணணும்னு. இவ்வளவு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதை நம்ம பிரேக் பண்றதுக்கு அந்த பிரபத்தியை நம்ம பண்ணலைன்னாக்க நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள் வேற யாராவது இருப்பாளா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பார்த்து அந்த பிரபத்திங்கிற மார்க்கத்தை நம்ம உபயோகிச்சு எம்பெருமானோட இந்த ஏதத் தேகாவசானே, இந்த தேகம் முடிகிற சமயத்துல எம்பெருமானோட திருவடிகளை பரமபதத்துல அடைஞ்சு எப்பவும் அவனுக்கு எட்டர்னல் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுண்டு நான் முடிச்சுடுறேன்னா, சீரார் தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளே சரணம்.